பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி காமாட்சியின் சரிதை. காஞ்சிபுரத்தில் பரம கருணாமூர்த்தியான அம்பாள் எப்படி இருக்கிறாள்? கரும்பு வில்லும் இச்சு சாபம் மலர் அம்பும் புஷ்ப பானம் வைத்திருக்கிறாள். இந்த இரண்டும் இன்னொருத்தருக்கும் உண்டு. மன்மதன் என்கிற காமன்தான் அது. காமன் காமாட்சி இருவருக்கும் கரும்புவில் புஷ்பபானம் ஆகியன காமன் பொது. மன்மதன் கரும்பு வில்லை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். அதற்கு நான் தேன் வண்டுகள். வளைந்த கரும்பு வில்லின் ஒரு கோடியிலிருந்து மறுகோடி வரையில் குறுக்காக வண்டுகள் நான் மாதிரி வரிசையாக சேர்ந்திருக்கின்றன. இந்த கரும்பு வில்லில் 5 மலரம்புகளை தொடுத்துத்தான் சமஸ்த ஜீவ பிரபஞ்சத்தையும் மன்மதன் ஆட்டி வைக்கிறான். உலகத்தில் உள்ள தித்திப்பு பட்சணங்கள் அத்தனையும் வெல்லம் சர்க்கரையில் செய்ததுதான். வெல்லம் சர்க்கரைக்கு ஆதாரம். கரும்பு தித்திப்புச் சுவை மன்மதனுக்கு வில். சுகந்தத்துக்கும் மென்மைக்கும் ரூப சௌந்தர்யத்துக்கும் புஷ்பங்கள் பெயர் போனவை. இப்படிப்பட்ட புஷ்பங்களில் 5 அவனுக்கு பானங்களாக இருக்கின்றன. காதுக்கு சுகமான ரீங்காரம் வண்டிடமிருந்து வருகிறது. இப்படியாக தன் வில், அம்பு, நாண் இவற்றால் நம் பஞ்சேந்திரியங்களுக்கான அத்தனை விதமான அழகுகளையும் காட்டி லோகத்தை காமத்தில் கட்டி போடுகிறான் என்று அர்த்தம். அம்பாள்தான் அவனுக்கு இப்படி இரும்பு வில்லுக்கும் பானத்துக்கும் பதிலாக கரும்பு வில்லையும் புஷ்ப பானங்களையும் தந்து எல்லா உயிரினங்களையும் கவர்ந்து இழுத்து ஆட்டி வைக்கிற சக்தியை அனுகிரகிக்கிறாள். சிருஷ்டி லீலை நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக காமனுக்கு இந்த அதிகாரம் தந்திருக்கிறாள். ஆனால் ஜீவ பிரபஞ்சம் முழுவதும் எப்போதும் இந்திரிய சுகங்கள் என்கிற துக்கத்திலேயே சிக்கிக் கொண்டு கிடப்பதையும் அம்பாள் விரும்பவில்லை. லோக ரீதியாக வாழ்க்கை நடத்துகிறவர்களும் காமத்தினால் தர்மத்தை விட்டுவிடக்கூடாது. அர்த்த காமங்களையும் பொருள் ஈட்டுதலையும் ஆசைகளை அனுபவிப்பதையும் கூட தர்மத்துடனேயே இணைத்து ஒழுங்கோடு வாழ வேண்டும். மனசும் இந்திரியமும் போன போக்கில் விட்டுவிடாமல் அவற்றை தர்மத்தில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். லோக விவகாரத்தை முழுதும் விடாமலே இப்படி கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது முதல் நிலை. அப்புறம் மனசு, இந்திரியம் இவை கொஞ்சம் கூட சலனமே இல்லாமல் இருக்கிற ஞான நிலை சித்திக்கும். அந்த நிலை வந்துவிட்டால் அப்புறம் ஜன்மமே இல்லை. சிருஷ்டி லீலைக்கு சகாயம் செய்கிற மன்மதனுக்கு இங்கு வேலையே இல்லை. மன்மதனுக்கு காமத்தை உண்டாக்குகிற சக்தியை தந்த அம்பாளேதான் காம விகாரத்தை கட்டுப்படுத்த தர்மத்தையும் முடிவாக அவளுடைய சிருஷ்டி லீலையிலிருந்து விடுபடுகிற ஞான நிலையான மோட்சத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறாள். காமத்துக்காகவே ஏற்பட்ட மன்மதனுக்கு அவள் தந்த கரும்பு வில்லையும் மலர் அம்பையும் ஒரு சமயம் அவளே அவனிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும்படி ஆகிவிட்டது. பரம காருண்யத்தால் அவள் அப்படி செய்தாள். வெளிநினைப்பே இல்லாத பிரம்மஸ்வரூபம் லோகத்திடம் கருணை கொண்டு கட்டாட்சிக்க வேண்டும். லோகத்துக்கு தர்மத்தையும் ஞானத்தையும் அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்றே அம்பாள் காமனுக்கு தந்த தனுசையும் பானங்களையும்
எடுத்துக்கொண்டு காமாட்சியானாள். அது பரமேஸ்வரன் தட்சிணாமூர்த்தியாக அமர்ந்துவிட்ட சந்தர்ப்பம். ஒரே ஞானமயமான மூர்த்தியாக பரமசாந்த ஸ்வரூபமாக நிச்சலனமாக உட்கார்ந்து விட்டார் தட்சிணாமூர்த்தி. எல்லாம் ஒன்றாகி இருக்கிற அத்வைத வடிவமாக அவர் இருக்கிறார். ஆனால் அவர் இப்படி ஞானஸ்வரூபமாய் பரதத்துவமாய் இருந்தால் ஜீவராசிகள் என்ன ஆவது? ஜீவராசிகளை கைதூக்கி விடுவது யார்? இந்த ஞானஸ்வரூபி கருணை கடலாகி எல்லோரையும் கட்டாட்சிக்க வேண்டும் என்று ஜெகன்மாதா திருவுள்ளம் கொண்டாள். இவள் தன் கட்டாட்சத்தாலேயே சர்வலோகத்தையும் ரட்சித்து விடலாம் தான். ஆனாலும் ஜனங்களுக்கு உத்தம சதியின் லட்சணத்தை தானே நடத்தி காட்ட நினைத்து ஈஸ்வரனுக்கும் பெருமை கொடுக்க உத்தேசித்தாள். அவள் வேறு அவர் வேறு அல்ல, ஒன்றேதான். அதாவது தன்னுடைய ஞானத்திலேயே காருண்யமும் பொங்கி இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினாள். அப்போது சந்தர்ப்பமும் அவள் கரும்புவில் மலர்பானம் ஆகியவற்றை எடுத்துக்கொண்டு காமேஸ்வரி ஆவதற்கு அனுகூலமாக ஆயிற்று. தாரகாசுரன், சூரபத்மன் போன்ற அசுரர்கள் 3 லோகங்களையும் ஹிம்சித்து வந்த சந்தர்ப்பம் அது. இவர்கள் நிரம்ப தபஸ் பண்ணி எல்லையில்லாத பலம் பெற்றிருந்தார்கள். சாக்ஷாத் பரமேஸ்வர தேஜஸிலிருந்து உண்டாகும் குமாரன் தான் தங்களை வதம் செய்ய முடியும் என்று இவர்கள் வரம் வாங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். அந்த பரமேஸ்வரனோ இப்போது பரம ஞானமூர்த்தியாக எந்த காரியமும் இல்லாமல் ஆத்மானந்தத்தில் முழுகி தட்சிணாமூர்த்தியாக உட்கார்ந்து விட்டார். இவரை எப்படி புத்திரோத்பத்தி செய்ய வைப்பது? அவர்களால் ஹிம்சிக்கப்பட்ட தேவர்களுக்கு ஒரே வழிதான் தெரிந்தது. அப்போது ஹிமய பர்வத ராஜனுக்கு புத்திரியாக பிறந்திருந்த பார்வதி தேவி இந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு கைங்கரியம் செய்து வந்தாள். காமத்துக்கு அதிதேவதையான மன்மதன் பார்வதியிடம் பரமேஸ்வரனின் மனசை திருப்பிவிட்டால் பிறகு சிவகுமார ஜனனம் ஏற்பட்டுவிடும் என்று தேவர்கள் எண்ணினார்கள். மன்மதனிடம் உன் சக்தியை பரமேஸ்வரனிடம் காட்டு என்று ஏவி விட்டார்கள். லோகம் முழுக்க சுவாதீனம் பண்ணிக் கொள்கிற ஆற்றலை மன்மதனுக்கு தந்ததே பரமேஸ்வர சக்திதான். இவன் அந்த பரமேஸ்வரனிடம் பக்தியோடு போய் தன் சக்தியை அவரிடம் அர்ப்பணம் பண்ணி இருந்தாலே போதும். கருணாமூர்த்தியான அவர் காரியத்தை முடித்து தந்திருப்பார். ஆனால் இவனோ அப்படிப்பட்ட சமர்ப்பண புத்தி இல்லாமல் அகங்காரத்தோடு போனான். பரமேஸ்வரனையே தன்னால் வசப்படுத்தி பார்வதியிடம் மோகிக்க செய்ய முடியும் என்று அகம்பாவப்பட்டு கொண்டு போனான். பெற்ற தாயிடமே கற்ற வித்தையை காட்டுவது போல் பரமேஸ்வரன் மேல் மலரம்புகளை விட்டான். சட்டென்று சுவாமிக்கு ஒரு சலனம் உண்டாகிறார் போல் இருந்தது. கண்ணை திறந்தார். அவருக்கு 3 கண்கள். ஆனால் இப்போது 3க்கும் வேலை வைக்கவில்லை. அக்னிமயமான நெற்றிக்கண்ணை மட்டும்தான் துளி துளி திறந்தார். அவ்வளவுதான். மன்மதன் அக்னி ஜுவாலையான அந்த திருஷ்டியில் அப்படியே எரிந்து பஸ்பமாகிவிட்டான். தான் மகா அழகர் என்ற கர்வம் அவனுக்கு உண்டு. சரீர சௌந்தர்யம் ஞானாக்னியின் முன்னால் நிற்க முடியாது என்று காட்டுகிற மாதிரி இப்போது பரமேஸ்வரன் முன்னால் சாம்பல் குவியலாகிவிட்டான். எவன் சர்வாங்க சுந்தரன் என்று பெயர் பெற்றிருந்தானோ அவனுக்கு இப்போது அங்கமே இல்லாததால் அனங்கன் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. மன்மதனின் பத்னியான ரதி புலம்பினாள். பார்வதி தேவி அவளுக்கு அபயம் தந்து அவள் கண்ணுக்கு மாத்திரம் மன்மதன் தெரியும்படியாக அனுகிரகித்தாள். மன்மதனை பார்த்து, நான் தான் உனக்கு இந்த வில்லையும் அம்பையும் தந்து சகல ஜீவராசிகளையும் காமவசப்படுத்தும்படி அனுகிரகம் செய்கிறேன். இப்போது இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாரும் சனகாதி முனிவர்களைப் போல் ஞானிகளாக இருந்துவிட்டால் ஏராளமான கர்ம பாக்கியோடு மரணமடைந்து இன்னமும் ஜன்மமெடுக்காமல் இருக்கிற ஜீவாத்மாக்கள் மறுபடி பிறக்க முடியாமல் ஆகி பெரிய கஷ்டம் உண்டாகும். அவர்கள் மறுபடியும் ஜன்மம் எடுத்தால்தான் சித்த சுத்தி செய்து கொண்டு கர்மாவை தீர்த்துவிட்டு ஜனன நிவிருத்தி பெற முடியும். இதற்காகத்தான் லோகத்தில் பிரஜா உற்பத்தி நடக்க வேண்டும் என்று
உனக்கு சக்தி தந்து உன்னை ஓர் அதிகாரியாக வைத்தேன். ஆனால் நீ இப்போது மேலதிகாரியிடமே உன் கைவரிசையை காட்டிவிட்டாய். சக்தியை காட்டி பிரயோஜனமில்லை. பக்திக்குத்தான் அவர் வசப்படுவார். அவரிடம் எப்படி காரியம் நடத்தி கொள்வது என்று இப்போது பார் என்று அம்பாள் சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு தந்திருந்த கரும்பு வில்லையும் புஷ்பபாணங்களையும் தானே கைகளில் எடுத்துக்கொண்டாள். ஈஸ்வரனிடத்தில் போய் நின்றாள். அன்புமயமாக அவரை பார்த்தாள். கரும்பு வில்லும் மலரம்பும் தரித்து இப்படி அன்பு பொங்க பார்த்தபோதுதான் அவளுக்கு காமாட்சி என்று பெயர் வந்தது. காம அன்பு, அட்சி கண். அன்பு பொங்கும் கண்ணை உடையவள் காமாட்சி. காமாட்சி என்பதற்கு வேறு தத்வார்த்தங்களும் சொல்வதுண்டு. அது இருக்கட்டும். நேர் அர்த்தம் காமக்கண்ணி. காமக்கண்ணி என்ற இந்த காமாட்சி நாமம் தமிழில் தொன்று தொட்டு இருந்து வந்திருக்கிறது. சங்ககால பெண் புலவர் ஒருத்திக்கு காமக்கண்ணியர் நப்பசலையர் என்று பெயர். காமாட்சி வழிபாடு தமிழ்நாட்டில் ஆதி காலத்திலேயே இருந்ததால்தான் அந்த பெண்மணிக்கு இப்படி பெயர் இருந்திருக்கிறது. இது இருக்கட்டும், கதைக்கு போகலாம். முதலில் மன்மதன் பரமேஸ்வரன் மேல் பானப்பிரயோகம் செய்தான். எதிரியாக போர் செய்தான். எரிந்து போனான். அம்பாளோ வில் கரும்பையும் அம்பு புஷ்பங்களையும் ஈஸ்வரனுடைய பாதத்தில் அர்ப்பணம் செய்து நமஸ்கரித்தாள். அவர் தன்னையே அவளுக்கு சுவாதீனப்படுத்தி விட்டார். அன்புக்கு அடக்கத்துக்கு உள்ள சக்தி இது. இவளுடைய அன்பு ததும்புகிற கண்களை கண்டவுடனேயே அவருக்கும் அன்பு சுரந்தது. பஞ்ச இந்திரியங்களாலும் மனசாலும் ஜீவ சமூகத்தை எல்லாம் ஆட்டிப்படைத்து விளையாடும் மகா சக்தி படைத்த இவள் அந்த சக்திக்கு அடையாளமான 5 பூக்களையும் கரும்பையும் அவர் முன் போட்டு சமர்ப்பணம் பண்ணி நமஸ்காரம் செய்தவுடன் ஈஸ்வரனுக்கு பிரேமை பொங்கியது. பிறகு பார்வதி கல்யாணம், அதன் பின் குமார சம்பவம், அதாவது முருகக் கடவுளின் உற்பத்தி, அப்புறம் சுப்பிரமணியரால் தாரகன் சூரபத்மா ஆகியோரின் சம்ஹாரம் எல்லாம் நடந்தன. யாருமே இன்னொருவரிடம் தோற்று போனால் அவமானம்தான் கொள்வார். ஆனால் இதற்கு ஒரு விதிவிலக்கு உண்டு. சொந்த பிள்ளையிடம் தோற்று போனால் மட்டும் அவமானத்துக்கு பதில் பெருமையாகவே இருக்கும். புத்ராத் இச்சேத் பராஜயம் என்று இதையே சொல்வார்கள். இதற்கு அனுசரணையாக பரமேஸ்வரனும் கூட தன்னாலேயே வதைக்க முடியாத தாரகாதி அசுரர்களை தன் குமாரனான சுப்பிரமணியன் சம்ஹாரம் செய்ததில் பெருமையே கொண்டார். இதற்கு முன்னால் தட்சிணாமூர்த்தியாக மூல குருமூர்த்தியாக இருந்த அவரே சுப்பிரமணிய சுவாமியிடம் பிரணவ உபதேசம் வாங்கிக் கொண்டு தன்னை விட ஒரு படி பிள்ளையை உயர்த்தி காட்டி பெருமையடைந்தார். இப்படியாக ஈஸ்வரன் ஞானம் வீரம் இரண்டிலும் தன்னை விட தானே அதிக பிரகாசமான ரூபமெடுத்து கொண்டு சுப்பிரமணியராக வந்ததற்கு காரணம் அம்பாளின் சேர்க்கைதான். காமன் எரிந்த பின் அவள் கரும்பு வில்லும் மலரம்பும் தரித்து காமேஸ்வரியாகி இவரை தன்னிடம் அன்பு கொள்ள வைத்ததுதான் இத்தனைக்கும் காரணம். இந்த புராண கதைக்கு திருஷ்டாந்தமாகவே இன்றைக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரநாதர் ஆலயத்துக்கும் காமாட்சி அம்மன் ஆலயத்துக்கும் நடு மத்தியில் குமரக்கோட்டம் என்கிற சுப்பிரமணியர் ஆலயம் இருக்கிறது. சோமாஸ்கந்த மூர்த்தத்தில் எப்படி ஈஸ்வரனுக்கும் உமாதேவிக்கும் நடுவில் ஸ்கந்தர் இருக்கிறாரோ அப்படியே காஞ்சியில் காமாட்சியின் காமகோட்டம் அல்லது காமகோட்டிக்கும் ஏகாம்பரேஸ்வரின் ஆலயமான ருத்ரகோட்டிக்கும் மத்தியில் குமரக்கோட்டம் இருக்கிறது. தட்சிணாமூர்த்தியை கல்யாண சுந்தரராக காமாட்சி மாற்றினாளே, அது எதற்காக? தாரகாதிகளின் வதத்துக்காக மட்டுமல்ல, ஜனன மரணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காகவே பல ஜீவர்கள் ஜனனம் எடுக்க வேண்டும். அவர்களின் கஷ்டங்களையும் அஞ்ஞானத்தையும் போக்குவதற்காக கருணாமூர்த்தியான ஒரு கடவுள் வேண்டும். தட்சிணாமூர்த்திக்கு மாயா பிரபஞ்சத்தையோ அதிலுள்ள பிரஜைகளையோ அவர்களுடைய கஷ்டங்களையோ பற்றி சிந்தையே இல்லை. ஞானசாகரமாக இருந்த அவரை கிருபாசமுத்திரமாக்கி ஜீவராசிகளின் துயர் தீர்க்க வைக்கவே அம்பிகை
காமேஸ்வரியாகி அவரை கல்யாண சுந்தரராக்கினாள். இவளே இந்த லோகானுகிரகத்தை செய்கிற யோக்கியத்தை வாய்ந்தவள்தான். அவரை இவள் அனுகிரகம் செய்ய வைப்பதாக சொன்னாலும் வாஸ்தவத்தில் செய்பவள் இவளேதான். சும்மா இருப்பதுதான் அவர் சுபாவம். செயல் என்று வந்துவிட்டாலே அது இவளுக்கு உரியதுதான். இருந்தாலும் ஒரு லீலையாக அவர் செய்வது போல் காட்டினாள், அவ்வளவுதான். லோகத்தில் ஸ்திரீ தர்மம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று காட்டுவதற்காக தனக்கு பதில் ஒருத்தனை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அவனுக்கே பெருமையை எல்லாம் சேர்த்தாள். பரமேஸ்வரனிடம் தம்மீது மோகத்தை உண்டாக்கினாள் காமாட்சி. எதற்காக? மனுஷ்யர்களின் மோகத்தை அவர் அடக்கி அவர்களுக்கு ஜனன நிவிருத்தி தர வேண்டும் என்பதற்காகவே. கலப்பில்லாத ஞானமயமாக இருக்கிற ஈஸ்வரனை லோகக்ஷேமத்துக்காக மோகிக்க வைத்த சிவகாம சுந்தரி அவள். இப்படிப்பட்ட நீயே மோகத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறவர்களை கைதூக்கி மோட்சம் தருகிறாயே, என்ன ஆச்சரியம் என்று பாடுகிறார் மூக்கர். பரமேஸ்வரனுக்கு காமத்தை உண்டாக்கியவாறே நம்முடைய காமத்தை கண்டிக்கிறாள். காமன் பஞ்சபுஷ்ப பானங்களையும் கரும்பு வில்லையும் பிரயோகித்து நம்முடைய பஞ்ச இந்திரியங்களையும் மனசையும் தடுமாறி போகச் செய்கிறான். பரதேவதை இந்த பஞ்ச பானங்களை தன் திருக்கரங்களில் பிடித்துக் கொண்டிருப்பதாலே நம்முடைய இந்திரியங்கள் வெறித்து ஓடாமல் தன் பிடிப்பில் வைத்துக் கொண்டு ரட்சிக்கிறாள். அவளுடைய கையில் மனோரூபமான இட்சு கரும்பு இருப்பதால் நம் சித்த விவகாரங்கள் எல்லாம் நசிக்கின்றன. சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் என்று ஐம்புலன்கள் அனுபவிக்கிற அழகுகள் எல்லாம் அவளுடைய அழகுதான். இவற்றை அனுபவிக்கிற நம் மனசும் அவள் கையில் வசப்பட்ட வஸ்துதான் என்று உணர்த்துவதற்காக கரும்பு வில்லும் மலரம்புகளும் வைத்துக்கொண்டு காமாட்சியாக திவ்ய ரூபம் கொண்டிருக்கிறாள். கரும்பின் மாதுரியமும் புஷ்பங்களின் மிருதுத்தன்மையும் கொண்டவளாக இருக்கிறாள். எந்த அட்சங்களால் கண்களால் ஈஸ்வரனுக்கு காமத்தை உண்டாக்கி காமாட்சியானாலோ அதே கண்களின் கடாட்சம் நம்மேல் துளி விழுந்தால் போதும், நமக்கு எந்த விதமான காமமும் பறந்து விடும். நாம் பார்ப்பதையெல்லாம் அவளுடைய பல வேஷங்களாகவே பார்ப்போம். எல்லாம் ஒன்றாகிவிடும், அத்வைத்தமாகிவிடும். ஒன்று உசத்தி ஒன்று தாழ்த்தி என்று இராது. காடும் வீடும் சத்ருவும் மித்திரரும் ஓடும் யுவதியின் உதடும் சமமாகவே தெரியும் ஸ்ரீ காமாட்சியின் கடாட்சம் பெற்றவர்களுக்கு என்று மூக்கர் இதையே சொல்கிறார். சிவசிவ பத்யந்தி சமம் ஸ்ரீ காமாட்சி கடாட்சிதாக புருஷாக பினம் புவனம் ஓஷ்டம் யுவதி பிம்போஷ்டம் என்று மூக்கர் இதையே சொல்கிறார். எல்லாம் சமமாகும் அந்த நிலைதான் பிரம்ம ஞானம் என்பது. பார்வதி கல்யாண வைபவத்தின் போது சகல லோகங்களும் ஆனந்தமாக இருந்தன. அப்போது மன்மதனுக்கு மட்டும் தேகமில்லாத குறை இருக்க வேண்டாம் என்று அம்பாளும் ஈஸ்வரனும் கிருபை கொண்டு அவனுக்கு எரிந்து போன சரீரத்தை மறுபடியும் தந்தனர். தபஸ்வியாக இருந்த பரமேஸ்வரன் பார்வதியை திருக்கல்யாணம் செய்து கொண்டார். பிறகு குமர உற்பத்தியும் செய்துவிட்டார். ஒரு விதத்தில் இது தன்னுடைய வெற்றிதான் என்று மன்மதன் சந்தோஷப்பட்டான். இதை தன் வெற்றியாக அகில லோகமும் மதிக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான். தாம்பத்தியம் செய்து வைப்பது இவன் டிபார்ட்மெண்ட் தானே. அம்பாளே இந்த இலாக்காவுக்கு இவனை ஆபீசராக போட்டிருந்தாளே. தன் இலாக்காவுக்குள் வருகிற காரியம் நடந்த போது அதற்குரிய பெருமை தனக்கே சேர வேண்டும் என்று நினைத்தான். பரமானுகிரக மூர்த்தியான அம்பாளை பிரார்த்தித்தாலே தன் ஆசை நிறைவேறும் என்று கண்டுகொண்டான். சர்வ வியாபினியாக இருக்கிற பரபிரம்ம சக்தியான அம்பாள் காஞ்சி மகாட்சேத்திரத்தில் விசேஷ சாநித்தியத்தோடு காமாட்சியாக எழுந்தருளி இருப்பதை அறிந்து கொண்டான். பூலோகத்தை ஒரு ஸ்திரீயாக பாவித்தால் அவளுக்கு பூட்டிய ஒட்டியானம் மாதிரி காஞ்சிபுரம் உலகத்தின் மையமாக இருக்கிறது. காஞ்சி என்றால் ஒட்டியானம் என்றே அர்த்தம். அதில் நாபிஸ்தானத்தில் காமாட்சியின் வாசஸ்தானமான கர்ப்ப கிரகம் இருக்கிறது. அதற்கு பேர் பிலாகாசம்.
பிலம் என்றால் குகை. நாபிக்கொடியிலிருந்து கர்ப்பத்தில் இருக்கிற குழந்தை ஆகாரம் பெறுகிற மாதிரி சகல ஜீவராசிகளும் இந்த பிலாகாசத்திலிருந்துதான் அம்பாளின் அனுகிரகத்தால் சகல சக்திகளையும் பெறுகிறார்கள். ஆகாசம் என்பதே ஆத்மஸ்வரூபம். எங்கும் பரவியிருக்கும் வெளியை மகாகாசம் என்பார்கள். அந்த வெளியே நமக்குள்ளே ஆத்மாவாக ஞானமயமாக இருக்கிற போது பேரம்பலம் சிற்றம்பலமாகிறது. மகாகாசம் தகராகாசமாகிறது. சிதம்பரம் என்பதும் அதுதான். சித் என்றால் ஞானம், அம்பரம் என்றால் ஆகாசம். நம்மை நாமே அறிந்து கொள்ளும் ஞானம் உண்டாகும் போது நம்முடைய சகல எண்ணங்களுக்கும் மூலமான வஸ்து, நம்முடைய சுவாசத்துக்கும் மூலமாக ஹிருதய ஆகாசமாக இருப்பதை அனுபவிக்க முடியும். லோகத்தையே ஒரு புருஷ வடிவமாக கொண்டால் அந்த விராட் புருஷனின் ஹிருதயஸ்தானம்தான் சிதம்பர கஷேத்திரத்தில் ரகசியமாக உள்ள ஆகாசம். சிதம்பர ரகசியம் என்றே அதை சொல்வார்கள். அதுவேதான் காஞ்சிபுரத்தில் பிலாகாசமாகவும் இருக்கிறது. காமகோஷ்டம் என்று சம்ஸ்கிருதத்திலும் காமகோட்டம் என்று தமிழிலும் சொல்லப்படுகிற காமாட்சி ஆலயத்தின் கர்ப்ப கிரகத்தில் பிலாகாசம் இருந்தாலும் அதன் சக்தி காஞ்சி மண்டலம் முழுவதிலுமே பரவியுள்ளது. சிதம்பரத்தில் சிற்சபையில் மட்டுமே ஞானாகாசம். இங்கோ காஞ்சி மண்டலம் முழுக்க அது வியாபித்திருக்கிறது. புராணம் இப்படித்தான் சொல்கிறது. பிலாகாச ரூபிணியான அம்பிகை காமனின் கரும்பு வில்லையும் மலர் பாணங்களையும் தானே தாங்கி காமாட்சியாக அமர்ந்திருக்கிறாள். ராஜராஜேஸ்வரியான அவளை வேண்டினால் தன் காரியம் நடக்கும் என்று தெரிந்து கொண்ட மன்மதன் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து தபஸ் செய்தான். கருணாமூர்த்தியான அம்பாள் அவனுக்கு பிரசன்னமானாள். அம்மா, என்னை பஸ்மம் செய்த அதே பரமேஸ்வரன் பிற்பாடு உன்னிடம் பிரேமை கொண்டான். காமத்துக்கு அதிகாரியாக என்னை நீதான் நியமித்தாய். அதனால் எவர் பிரேமை கொண்டாலும் அது என் அதிகார எல்லையை சார்ந்தது என்று ஜூரிஸ்டிக்ஷன் பேசினான் மன்மதன். அம்மா, பரமேஸ்வரன் உன்னை விவாகம் செய்து கொண்டது என் வெற்றிதான். ஆனால் அவர் என்னை சாம்பலாக சுட்டரித்ததுதான் லோக பிரசித்தமாயிருக்கிறதே ஒழிய நான் அவரை ஜெயித்தது எங்குமே பிரகடனமாகவில்லை. எல்லோருக்கும் மாதாவாக இருக்கிற நீதான் அம்மா இந்த குழந்தையிடமும் கருணை கொண்டு என்னை ஜெயசாலி என்று பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் என்று காமாட்சியை பிரார்த்தித்தான் மன்மதன். கருணை நிறைந்த அம்பிகை அக்குழந்தைக்கு மனமிறங்கினாள். உடனே கைலாசத்திலும் மற்றும் சகல கஷேத்திர சிவாலயங்களில் உள்ள அம்பாள் சந்நிதிகளிலும் இருக்கிற தன்னுடைய சக்தியை எல்லாம் ஆகர்ஷித்து இந்த பிலாகாசத்துக்குள் அடைத்துக் கொண்டு விட்டாள். கைலாசத்தில் பார்வதியின் ஜீவசக்தியை காணவில்லை. அப்படியே பூலோகத்தில் எல்லா சிவன் கோயில்களிலும் உள்ள அம்பாள் மூர்த்திகளும் ஜீவகளை இழந்துவிட்டன. கைலாசத்திலும் மற்ற கஷேத்திரங்களிலும் எழுந்தருளியிருக்கிற பரமேஸ்வரன் தம்முடைய பிரியபத்னியை இழந்து தவிக்க ஆரம்பித்து விட்டார். அவருக்கு மன்மதனின் ஆசையும் அம்பாளின் லீலையும் தெரியாதா? அவன் ஆசைப்பட்டபடிதான் இருக்கட்டுமே என்று அவரும் தவித்தது போல் நடித்தார். முன்பு தாம் எரித்த மன்மதனுக்கு விட்டுக் கொடுத்து விளையாடினார். கஷேத்திரம் தோறும் இப்படி சிவன் தவிப்பதையும் கைலாசத்திலும் அவர் பரிதவிப்பதையும் பார்த்த பிரம்மா காமாட்சியிடம் ஈஸ்வரனுக்காக பரிந்து தூது பேசினார். பரமேஸ்வரன் மன்மதாவஸ்தைக்கு ஆளாகி தவிப்பது இப்போது ஜெகப் பிரசித்தியாகிவிட்டது. மன்மதன் வேண்டியதும் இதுதான். அதற்காகவே இப்படி என்னுடைய சகல கலைகளையும் இங்கேயே ஆகர்ஷித்துக் கொண்டேன் என்று அம்பாள் பிரம்மாவுக்கு கூறி மறுபடியும் ஜீவகலையை கைலாசத்துக்கும் மற்ற சகல கஷேத்திரங்களுக்கும் அனுப்பி வைத்தாள். அவற்றில் மறுபடியும் அம்பிகையின் சாநித்தியம் உண்டாயிற்று. பரமேஸ்வரனும் தாபசமனமாகி திருப்தி அடைந்தார். இது காமாட்சி விலாசத்தில் காணப்படும் விருத்தாந்தம். இந்த புராண வரலாற்றுக்கு சரித்திர ரீதியிலும் கல்வெட்டுகளில் நிரூபணம் இருக்கிறது. அநேக சிவஸ்தலங்களில் உள்ள அம்பாள் சந்நிதிகளுக்கு காமகோட்டம் என்ற பெயர் இருப்பதாக அந்தந்த சந்நிதிகளில் உள்ள கல்வெட்டுகளில் இருந்து தெரிகிறது. சோழர் காலத்திலிருந்து பல அரசர்கள்
இந்த சந்நிதிகளுக்கு திருப்பணி செய்ததை சிலர் சாசனமாக பொறித்து வைத்திருக்கிறார்கள். அவிநாசி, விஜயமங்கலம், திருவொற்றியூர், திருக்காட்டுப்பள்ளி, வல்லம், திருப்பழனம், கோயிலாடி மாதிரி பல க்ஷேத்திரங்களில் உள்ள அம்பாள் சந்நிதி கல்வெட்டுகளில் அந்தந்த அம்பாளை பற்றி சொல்லும் போது திருக்காமக்கொட்டத்து நாச்சியார், திருக்காமக்கொட்டமுடைய அழகமர் மங்கையார், திருக்காமக்கொட்டமுடைய அகிலநாயகியார் என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறது. அந்த காலத்தில் குறிலை குறிக்கும் ஒற்றை கொம்பு, நெடிலை குறிக்கும் இரட்டை கொம்பு என்ற வித்தியாசமே கிடையாது. இதனால்தான் காமக்கொட்டம் என்று இருக்கிறது. சிதம்பரத்திலும் இப்படி ஒரு தமிழ் கல்வெட்டு இருக்கிறது. அதோடு சம்ஸ்கிருதத்திலும் காமகோஷ்ட ஸ்திதிதாயா என்று அங்குள்ள சிவகாமேஸ்வரியை சொல்லும் சாசனம் இருக்கிறது. எல்லா சக்தி கோட்டங்களிலும் இருந்த ஜீவகலை காஞ்சிபுரத்துக்கு இழுக்கப்பட்டு மறுபடியும் அங்கிருந்து அந்தந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு அனுப்பப்பட்டதாக புராணம் சொல்லுகிறதல்லவா? அதாவது இப்போது நாம் எந்த ஒரு க்ஷேத்திரத்து அம்பாள் சந்நிதியிலும் அனுபவிக்கிற சாநித்தியமானது ஒரு காலத்தில் காஞ்சி காமாட்சியின் சந்நிதிக்கு இழுக்கப்பட்டு பிறகு அங்கிருந்தே இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டதாகும். இப்படி காமகோட்டத்திலிருந்தே எல்லா ஸ்தலங்களுக்கும் ஜீவக்கலை வந்ததால்தான் இதர ஸ்தலங்களில் உள்ள அம்பாள் சந்நிதிகளையும் காமகோட்டம் என்றே குறிப்பிடுகிற வழக்கம் வந்திருக்க வேண்டும். இன்று ஆலங்குடி என்கிற பழங்கால திரு இரும்பூளையில் ஞானசம்பந்தர் பாடியுள்ள தேவாரத்தில் கச்சிப்புலி காமக்கொடியுடன் கூடி என்கிறார். முன்பே சொன்னது போல் குரில் நெடில் கொம்பு வித்தியாசத்தை நினைத்தால் இங்கே காமகோட்டி என்பது காமக்கோடி அல்லது காமகோடி என்றே இருக்கலாம். ஆலங்குடி அம்பாளை காமகோட்டி என்று சொன்னதோடு மட்டுமின்றி அது ஏதோ அந்த க்ஷேத்திரத்துக்கே சுவாவமாக ஏற்பட்ட பேர் அல்ல என்று தெளிவுபடுத்துகிற மாதிரி கச்சிப்புதி என்று காஞ்சிபுரத்தை பிரஸ்தாபிக்கிறார் ஞானசம்பந்தர். அப்பர் சுவாமிகள் திருவதிகை திருத்தாண்டகத்தில் கொழும் பவளச் செங்கனிவாய் காமக்கோட்டி என்கிறார். இதிலிருந்தும் மற்ற க்ஷேத்திரங்களிலும் கூட காமாட்சியின் சக்தியே அருள் பாலித்தது என்று ஆகிறது. காமகொட்ட வாசினி என்பதால் அப்பர் காமக்கோட்டி என்றார் போலிருக்கிறது. காமகோட்டி வேறு, காமக்கோட்டி வேறு. காமாட்சியின் இருப்பிடமான கோட்டம் காமக்கோட்டம். கர்மங்கள் எல்லாம் முடிந்து போகிற கோடியாக, அதாவது ஞானஸ்வரூபமாக இருப்பது காமகோட்டி. காமாட்சியேதான் காமகோட்டி. மூர்த்தியாக சொல்லுகிற போது காமாட்சி, பீடமாக சொல்லும் போது காமகோட்டி. காமாட்சி சந்நிதியில் காமகோட்டி பீடம் இருக்கிறது. பாகவதத்தில் பரசுராமரின் தீர்த்த யாத்திரையின் போது அவர் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்ததை கூறுகையில் காமகோட்டிபுரியான காஞ்சிக்கு என்றே சொல்லி இருக்கிறது. காமகோட்டிபுரியும் காஞ்சியும். காஞ்சிபுரத்தில் ஏராளமான சிவ விஷ்ணு ஆலயங்கள் இருந்தாலும் அம்பாளின் காமகோட்டிபுரியாகவே அது ஆதி காலத்திலிருந்து விசேஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இதிலிருந்து தெரிகிறது. இதர க்ஷேத்திரங்களில் அம்பாள் சாநித்தியத்தை மறுபடியும் ஏற்படுத்திய காமாட்சி மன்மதன் வெற்றிக்கு காஞ்சியில் மட்டும் சாஸ்வதமான அடையாளம் இருக்க வேண்டும் என்று கருணை கொண்டாள். அதனால் காஞ்சிபுரத்தில் மட்டும் எந்த சிவாலயத்திலும் அம்பாள் சந்நிதி இருக்கலாகாது என்றும் மன்மதன் சிவனை ஜெயித்ததற்கு அடையாளமாக காஞ்சிக்கு சிவஜி கஷேத்திரம் என்று பெயர் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டாள். இப்படி செய்தால் ஏன் இந்த காஞ்சி மண்டலத்தில் ஒரு சிவன் கோவிலில் கூட அம்பாள் சந்நிதி இல்லை? இதற்கு ஏன் சிவஜி கஷேத்திரம் என்று பெயர் இருக்கிறது என்று எல்லோரும் யோசிப்பார்கள் அல்லவா? அப்போது புராணத்தை அல்லது புராணம் பார்த்தவர்களை கேட்பார்கள். உடனே இது மன்மதனுக்கு அம்பாள் தந்த வரப்பிரசாதம் என்று பதில் தெரியும். அதாவது மன்மதன் பிரார்த்தித்தபடி அவனுடைய வெற்றி என்றென்றும் லோகத்தில் விளங்கும். இப்படி தீர்மானம் பண்ணி அபச்சாரம் பண்ணின மன்மதனுக்கும் அனுகிரகம் செய்தாள் அம்பாள். இன்றைக்கு கூட காஞ்சியில் எத்தனையோ சிவாலயங்கள் இருந்தும் காமாட்சி கோவிலை தவிர வேறு அம்பாள் சந்நிதி கிடையாது.
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஓணகாந்தன் தளியில் பாடும்போது, வாரிரும் குழல் வாழ்நெடும் கண் மலைமகள் மதுவிம்மு கொன்றைத் தாரிரும் தடமார்பு நீங்கா தையலாள் உலகுய்ய வைத்த காரிரும் பொழில் கச்சி மூதூர் காமகோட்டம் உண்டாக நீர் போய் ஊரிடம் பிச்சை கொள்வதென்னே ஓணகாந்தன் தளி உளீரே என்கிறார். இந்த தளி அல்லது கோயிலுக்கு தனியாக அம்பாள் இல்லாததால் தான் உலகுக்கெல்லாம் சோறு போடுகிற காமகோட்டத்து காமாட்சி இருக்க, நீ ஏன் பிட்சாடனனாக கப்பரையோடு திரிகிறாய் என்று பரமேஸ்வரனை கேட்கிறார். காமாட்சி ஞானப்பிரதமான தெய்வம் மட்டுமில்லை, ஞானப்பால் தருவதோடு அன்னபூர்ணேஸ்வரியாக உலகுக்கெல்லாம் சோறும் போடுகிறாள். 2 நாழி நெல்லை கொண்டு அவள் 32 அறங்களையும் ஆற்றினாள் என்று தமிழ் நூல்கள் சொல்லும். அவள் நமக்கு சோறு போடுவாள், நம் காமனைகளை எல்லாம் கட்டாட்சத்தால் நிறைவேற்றித் தருவாள். காமாட்சி என்றாலே நம் ஆசைகளை தன் கட்டாட்சத்தால் நிறைவேற்றுபவள் என்றும் ஓர் அர்த்தமாகும். காமனுக்கு அனுகிரகம் செய்து பரமேஸ்வரனை காமேஸ்வரனாக்கிய அந்த சிவகாம சுந்தரியை தியானித்தால் நம்முடைய ஆசைகள் காமங்கள் எல்லாமே கடைசியில் அழிந்து போகும். அவளுடைய கட்டாட்சம் கிடைத்துவிட்டால் அதன் பின் எவ்வளவு ஆசையை உண்டு பண்ணக்கூடிய வஸ்துவும் நமக்கு ஆசை உண்டாக்காது. காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம், பொறாமை ஆகிய துர்குணங்களில் ஒன்றும் இல்லாமல் நம் சித்தம் பரிசுத்தமாவதற்கு அவளையே பிரார்த்திக்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. அன்னை அபிராமி அருளாலே திருக்கடவுளூர் திருமைச்சூர் 51வது பகுதியில் இன்று அபிராமி அந்தாதியிலிருந்து பாடல் 80, 81 2 சேர்த்து நம்ம பார்க்க போறோம். கூட்டியவா என்னை தன் அடியாரில் கொடிய வினை ஓட்டியவா எல் கண் ஓடியவா தன்னை உள்ள வண்ணம் காட்டியவா கண்ட கண்ணும் மனமும் களிக்கின்றவா ஆட்டியவா நடமாடகத் தாமரை ஆரணங்கே அணங்கே அணங்குகள் நின் பரிவாரங்களாகியனால் வணங்கேன் ஒருவரை வாழ்த்துகிலேன் நெஞ்சில் வஞ்சகரோடிணங்கேன் எனது உனது என்றிருப்பார் சிலர் யாவரோடு பிணங்கேன் அறிவொன்றிலேன் என் கண்ணி வைத்த பேரழியே என் கண்ணி வைத்த பேரழியே கூட்டியவா என்னை தன் அடியாரில் கொடிய வினை ஓட்டியவா என் கண் ஓடியவா தன்னை உள்ளவண்ணம் காட்டியவா கண்ட கண்ணும் மனமும் களிக்கின்றவா அட்டியவா நடம் ஆடகத் தாமரை ஆரணங்கே அப்படின்னு இந்த பாடல் 80வது பாடல். ஆடகத் தாமரை ஆரணங்கேன்னு அட்ரஸ் பண்ற. ஆடகத் தாமரை அப்படின்னா பொற்றாமரை,
ஆடகம்னா தங்கம், தங்கத்தினால் ஆன தாமரை. தங்க தாமரை எந்த ஊர்ல இருக்கு? பொற்றாமரை குளம் மதுரை எம்பதியில இருக்கு, மீனாட்சி அம்மன் கோவில்ல. அந்த பொற்றாமரை மலரிலே வீற்றிருக்கும் ஆரணங்கே, அழகான தெய்வமாக விளங்கக்கூடிய அபிராமி அன்னையே, இங்க மதுரை எம்பதியில இருக்கக்கூடிய மீனாட்சி அம்மையை நினைக்கிற மாதிரி நமக்கு உணர்த்துறார். அப்பேற்பட்ட தாமரை மலரிலே, தங்க தாமரையிலே வீற்றிருக்கக்கூடிய ஆரணங்கே, பெண் தெய்வமே, என்னை தன் அடியாரில் கூட்டியவா, அடியேனியும் உன்னுடைய அடியார்களோடு சேர்த்தாயே. உன்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்திலே என்னையும் ஒருவனாக சேர்த்து அவர்களுடைய சத்சங்கத்தை எனக்கு அளித்தாயே. கொடிய வினை ஓட்டியவா, அப்படி சத்சங்கத்தில் சேர்ந்ததுனால எனக்கு வர இருந்த கொடிய வினைகளையெல்லாம் போக்கினாய். அப்படி சத்சங்கத்துல சேராத இருந்திருந்தேன்னா நான் எப்படியோ கஷ்டங்கள்ல உழன்று கெட்ட பேர் வாங்கி தீய செயல்கள்லாம் பண்ணி எப்படியோ இருந்திருப்பேன். அதுலேருந்து என்னை காப்பாத்தி தன்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்துல சேர்த்து எனக்கு வர இருந்த கொடிய வினைகளை எல்லாம் போக்கினாய். என் கண் ஓடியவா, அது மாத்திரம் பண்ணியா, என்னை நாடு நீயே விரைந்து அருள் செய்தாய். வலிய ஆட்கொண்டான்னு சொல்றா இல்லையா, ஆசைக்கடல் அகப்பட்டு அந்தகன் அருளற்ற அந்தகன்கை பாசத்தில் அல்லப்பட இருந்தேனை நின் பாதமனம் வாசக்கமலம் தலைமேல் வலிய வைத்து ஆண்டு கொண்ட நேசம் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அது மாதிரி என்னை நாடி நீயாகவே எனக்கு அருள் செய்தாய். அது மாத்திரம் இல்ல, தன்னை உள்ள வண்ணம் காட்டியவா, உன்னுடைய உண்மையான அருள் வடிவத்தை எனக்கு காண்பித்தாய். உன்னை நான் சித்திர வடிவாக என்னுடைய மனதிலே எழுதி கொண்டேன். எப்போதும் கண்ட கண்ணும் மனமும் கழிக்கின்றவா, அந்த அற்புத காட்சியை கண்ட என்னுடைய கண்ணும் மனமும் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருக்க நான் உன்னையே தியானித்து உன் உருவத்தையே மனதில் பதித்து எப்போதும் உன்னையே நினைந்து வணங்கி தொழுது என்னை நல்வழியிலே ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். நடமாட்டியவா, இப்படி ஒரு அரிய நாடகத்தை என்ன ஒரு பாத்திரமா வச்சு நீ நடத்தினே இல்லையா, இது என்ன வியப்பது? இது ஒரு பெரிய நாடகம் தானே. நான் எந்த விதத்துக்கும் அருகதையற்றவன், உன்னுடைய அருளுக்கு பாத்திரமானேன் என்பதை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். முன் செய்த புண்ணியம் ஏது என்னம்மே புவியேடையும் பூத்தவளேன்னு சொல்றார் இல்லையா. அப்படி பொற்றாமரை மலர்களை வீட்டிருக்கும் பெண் தெய்வமான அபிராமி அன்னையே, என்னையும் உன்னோட அடியார்களோட சேர்த்து எனக்கு வர இருந்த கொடிய வினைகளை எல்லாம் நீக்கி என்னை நீயே நாடி விரைந்து அருள் செய்தது. உன்னுடைய உண்மையான ஸ்வரூபத்தை அருள் வடிவத்தை எனக்கு காண்பித்தது. அந்த அற்புத காட்சியை கண்ட என்னுடைய மனமும் கண்களும் கழித்தது. இதெல்லாம் எப்பேற்பட்ட ஒரு நாடகம்! இப்படிப்பட்ட ஒரு நாடகத்தை நீ நடத்தி காண்பித்தாயே, அது என்ன ஆச்சரியம்! அணங்கே, அழகிய அணங்கேங்கிறார். அதோட நிறுத்தாத அந்த அணங்க பத்தி வர்ணனை மேல வேண்டார். அணங்கே, அணங்குகள் நின் பரிவாரங்கள் ஆகையினால் வணங்கேன் ஒருவரை, வாழ்த்துகளேன் நெஞ்சில் வஞ்சகரோடு இணங்கேன், எனது உனது என்றிருப்பார் சிலர் யாவரோடும் பிணங்கேன், அறிவு ஒன்றிலேன் என் கணீர் வைத்த பேரழியே. அம்மா தாயே, நீ எனக்கு எப்பேற்பட்ட அருளை பண்ணி ஒரு நாடகம் நடத்திருக்க இல்லையா, அந்த நாடகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பலன் இருக்கணுமே. அது என்ன பலன் தெரியுமோ? அணங்கே, திருப்பியும் கூப்பிடுறார். அணங்கே அன்னை அபிராமியே, பெண் தெய்வமே, அணங்குகள் நின் பரிவாரங்கள் ஆகையினால். பெண் தெய்வங்கள் எல்லாம் உன்னுடைய பரிவான யோகினிகள். அந்த யோகினிகள்லாம் எனக்கு துணையா இருக்கா. ஏன்னா நான் உன்னுடைய அடியவர்கள் சிறந்தவன், உன்னுடைய பக்தன்கிறதுனால உன்னுடைய தேவதைகள் எல்லாம், சுற்று தேவதைகள் எல்லாம், உனக்கு சேவை செய்கின்ற தேவதைகள் எல்லாம் எனக்கு அவர்கள் துணையாக நிற்கின்றார். அப்படி இருக்கும்போது ஒருவரை வணங்கேன், வேற யாரையும் நான் போய் வணங்க மாட்டேன், யார்கிட்டையும் போய் கை நீட்டி நிற்க மாட்டேன். இல்லாமை சொல்லி ஒருவர் தன்பால் சென்று நில்லாமை நினைக்குவரேல் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. என்கிட்ட உண்மையே இல்லை, எனக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தட்ட கை நீட்டி நிற்க வேண்டிய நிலைமை எனக்கு வராது. ஏன்னா நீயும் உன்னுடைய பரிவார தேவதைகளும் எனக்கு துணையாக இருக்கிறதுனால நான் ஒருவரை வணங்கேன், வேற யாரையும் வணங்க மாட்டேன்.
வாழ்த்துகிறேன். அவளெல்லாம் வாழ்த்தி போற்றி துதி செய்து அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். பொய்யும் மெய்யும் இயம்ப வைத்தானிய அது நான் பண்ண மாட்டேன், இனிமே பண்ணவே மாட்டேன். நெஞ்சில் வஞ்சகரோடு இணங்கன், மனதுல கல்மஷம் இருக்கக்கூடிய சூதுவாதுடைய தீயவர்களோட நான் தொடர்பே கொள்ள மாட்டேன். இணங்கேன், அவளோட சேர்ந்து இருக்கவே மாட்டேன். எனது உனது என்று இருப்பார். அதாவது தன்னோட உடைமையெல்லாம் எனதுன்னு சொல்றது எல்லாம் உனது அப்படின்னு இருப்பா. எல்லாம் உன்னோடது, நீ கொடுத்தது, நான் அனுபவிக்கிற பாத்தியதா எனக்கு, என்னோடது எதுவுமே இல்லை, எல்லாம் நீ கொடுத்த, நீ அருளிய செல்வமே, உன்னுடைய சொத்து அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி அப்படின்னு அர்த்தம். எல்லாத்தையும் தனக்கு உடையவர் அர்த்தம் இல்லையா? இங்க அம்பாள் அதே தானே, சுவாமியில பாதி தானே. அதனால என்னது உனது என்றிருப்பார். தன்னுடைய உடைமைகள் எல்லாம் உன்னுடையதே அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய சிலர் யாவருடும். அப்படிப்பட்ட ஞானிகள், சித்தர்கள், முனிவர்கள், ரிஷிகள் அவளார்கள் இல்லையா, அவளோடு பிணங்கேன். நான் எந்த விதமான விரோதமும் செய்து கொள்ள மாட்டேன். அறிவு ஒன்று இல்லேன், புதிய அறிவு சிறிதும் இல்லாதவனாகி விட்டேன். புற அறிவு ஏதும் இல்லாதவன், எனக்கு வேற எந்த அறிவும் கிடையாது. எனக்கு என்ன தெரியும்? எனக்கு நான் உன்னுடைய அடியவன், நீ எனக்கு அருள் புரிகிறாய், உன்னுடைய சேய் நான், நீ எனக்கு தாய், உன்னுடைய பரிவாரங்கள் எல்லாம் எனக்கு துணையாக இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால எனக்கு வேற எந்த அறிவும் கிடையாது. இது எல்லாம் நீ வைத்த பேரழியே, நீ எனக்கு செய்த பெரும் கருணையினால் ஆனதுதான். எப்பேற்பட்ட கருணையை நீ செஞ்சாய் அப்படின்னா, என்னை உன்னோட அடியார்களோடு சேர்த்து வச்சாய், எனக்கு வர வேண்டிய, என்னை தாக்க வேண்டிய கொடிய வினைகள் எல்லாம் போக்கினாய், என்னை நாடி நீயே உன்னுடைய உண்மையான ரூபத்தை காண்பித்து அருள் செய்து அந்த அற்புத காட்சியை என் மனதும் என்னுடைய கண்களும் கண்டு ரசித்து அதை மனதிலே பதித்து எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியிலே கழிக்கின்ற பேச்சினை எனக்கு தந்து ஒரு நாடகத்தை நடத்தினாயே. அப்பேற்பட்ட தாயே, உனது பரிவாரங்களாக இருக்கக்கூடிய யோகினி தேவதைகள் அத்தனை பேரும் எனக்கு துணையாக இருக்கும் பொழுது நான் வேற யாரையும் வணங்க மாட்டேன், யாரையும் வாழ்த்த மாட்டேன், தொழ மாட்டேன். மனதில் சூதுவாது உடையவர்களோட நான் தொடர்பு கொள்ள மாட்டேன். என்னுடைய உடைமைகள்லாம் உன்னது என்று நினைக்கக்கூடிய, அப்படி வணங்கக்கூடிய ஞானிகளோடு நான் விரோதம் கொள்ள மாட்டேன். எனக்கு இதை தவிர வேற எந்த புற அறிவும் எனக்கு கிடையாது. அம்மா தாயே, இது எல்லாம் நீ எனக்காக செய்த பேரருள் அன்றோ, இது உன்னுடைய கருணையினால் அன்றோ இதெல்லாம் சாத்தியமாச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த 2 பாடலையும் சேர்த்து சொல்றார். இதுல அன்னையே ஆரணங்கே சொல்ற போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, ஸ்ரீமாதாங்கக்கூடிய முதல் நாமாவளி ஞாபகத்துக்கு வருது. அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப அன்னை தானே முதல்ல வர, அதுல ஸ்ரீமாதா, ஸ்ரீமாதாங்கிறது முதல் நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. அதுக்கப்புறம் அன்னை தானே எனக்கு என்னை ஆட்கொண்டு அருள் செய்தார்னு சொல்ற போது கருணாரச சாகரா, என அளவு கடந்த கருணினாலே அன்னை தனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கருணை கடலாக இருந்து, சமுத்திரம் போல இருந்து அள்ளி அள்ளி பருகக்கூடிய அருளை எனக்கு கொடுத்தாள். அதுதான் 326 நாமாவளியில கருணாரச சாகரா அப்படிங்கிற சாந்திர கருணா. சாந்திர கருணா 197 நாமாவளி. அளவிட முடியாத கருணையை உடையவள் அப்படின்னு அம்பாளுக்கு பேரு. அவருடைய அருளுக்கு, அவருடைய கருணைக்கு எந்த விதமான உபமானத்தையும் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. உபமையே இல்லாதவள், ஒப்புவாரும் மிக்காரும் இல்லாதவளால அந்த அன்னை சாந்திர கருணா. 197 லலிதா சஹஸ்ரநாமம். 581 நாமாவளியில தயாமூர்த்தின்னு அம்பாளை சொல்ற. ஏன்னா கருணை தெய்வமாக வழங்குகிறாள். கருணை தெய்வமே கற்பகமே அப்படி ஒரு பாட்டு நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? கருணை தெய்வமாக தயையின் வடிவாக விளங்கக்கூடியவிட தயாமூர்த்தி அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல 581 நாமம் சொல்றது. அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்தி, அது எந்த வியாஜமுமே இல்லாத, இது செய்யறதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கணுமோ அப்படின்னு ஒரு காரணமே இல்லாத கருணை புரியறவள அம்பாள். எந்த விதமான பாரபட்சமும் இல்லாத எல்லா தன்னுடைய குழந்தைகளாக எல்லாருக்கும் அவள் அருள் பண்றாள். பிரம்ம கீட்ட ஜனனின்னு சொன்ன மாதிரி பிரம்மாலேருந்து புழு பூச்சி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் அருள் பண்ணக்கூடிய அவள் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாத கருணை செய்யறதுனால அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்தின்னு 992 நாம அப்படி சொல்றது. அம்பாளுக்கு மகா சதுஷ்டி கோடி யோகினி கண சேவித்தான்னு ஒரு நாமாவளி நம்ம பார்த்தோம். அது 237. அதுல 64 கோடி யோகினி கணங்களால சேவிக்கப்பட்டவளாம்.
அம்பாளுக்கு இத்தனை பேர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காளாம், தேவதைகள்லாம், குட்டி குட்டி தேவதைகள்லாம். அவ ஒத்தொத்தருக்கும் ஒரு வேலையை அம்பாள் டெலிகேட் பண்ணிருக்கா. அதனால அப்படி அவ பார்த்த உடனேயே அம்பாளுடைய பார்வையை புரிந்து கொண்டு எந்த அடியாருக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை க்ஷண நேரத்துல அந்த தேவதைகள்லாம் செஞ்சுடுறாளாம். அப்பேற்பட்ட ஒரு கருணா கட்டாட்சத்தினாலேயே தன்னுடைய பக்தர்களை எல்லாம், அடியார்களை எல்லாம், அவருடைய குறைகளை எல்லாம் தீர்த்து அவர்களுக்கு என்றும் நிறைவே தந்து அருள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த அம்பாள் இருக்காளே, அப்படிப்பட்ட அம்பாளுடைய கருணை தனக்கு இருக்கும்போது நான் எதுக்கு மற்றவாளை போய் வணங்கணும், ஏன் மற்றவா காலில் போய் விழணும், அவளை பத்தி ஏன் பொய்யும் மெய்யும் சொல்லி அவளை புகழ்ந்து பாடணும், அவளோட நான் ஏன் தொடர்பு கொண்டு இருக்கணும், அவளோட சேர்ந்து நான் ஏன் தீய செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு தீமையே செய்து பாழ்நரக குழிக்க அழுந்தும் கைவர்தமோடு என்ன கூட்டினாரே, அப்படிப்பட்ட நரகத்துக்காகவே அவள்லாம் போறதுக்கு வேண்டிய வழிகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காளே, அவளோட எனக்கு என்ன கூட்டு, அப்படி நான் அவளோட தொடர்பு கொள்ள மாட்டேன், எல்லாம் உன்னுடையது என்று நினைக்கக்கூடிய மா முனிவர்கள் இருக்கிறாளே, ஞானிகள் இருக்கிறாளே, அவளோட நான் விரோதமே கொண்டாட மாட்டேன், அவளோட சேர்ந்து அவகிட்ட என்னென்ன கத்துக்கணுமோ அத்தனையும் கத்துண்டு அவளுக்கு பணிவிடை செஞ்சு அவளுடைய வழிகாட்டுதன் பேர்ல உன்னை தொடர்ந்து நான் வழிபட்டு வருவேன். இதை தவிர எனக்கு வேற எந்த புற அறிவும் எனக்கு கிடையாதம்மா. அதனால எல்லாமே உன்னுடைய நாடகம், இது எல்லாமே உன்னுடைய கருணை. நீ நடத்தும் நாடகத்துல நான் ஒரு பாத்திரமாக விளங்குகிறேன். இந்த நாடகத்தை நீ நடத்தி கொண்டிருக்கிறதுனால நடம் ஆடக தாமரையே, அதனால நடனம் ஆடுகின்றவள் நீ, ஆடக தாமரைகள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு இந்த 2 பாடலையும் சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம். இப்படிப்பட்ட அம்பாள, அந்த கருணாமூர்த்திய, அவ்யாஜ கருணாமூர்த்திய, அந்த கருணை தெய்வத்தை நாமும் என்றென்றும் அம்பாள்கிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுதலோட இந்த நிகழ்வை நம்ம முடிவு செய்யலாம். அம்பாள்கிட்ட என்ன கேட்கணும் நம்ம? அன்புடை மனமும் அறிவும் ஆற்றலும் இன்சொல் வளமும் ஈகையும் சீலமும் நின் பதம் மறவா நிறைவும் ஞானமும் என்றும் அருள்வாய் ஏற்ற மிகு தாயே அப்படின்னு சொல்லி அம்பாள்கிட்ட வேண்டிட்டு எனக்கு அன்பு, அருள், ஆசி, இன்சொல் வளம், ஈகை, ஞானம் இது எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு கொடுத்து என்றென்றும் என்னை நல்வழியிலே செலுத்துவாயாக வேண்டிக் கொண்டு இன்றைய நிகழ்வை 51வது பகுதியை நம்ம நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதும் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட யாத்திரையில 1965-66 வருஷத்துல விழுப்புரம், கடலூர், பாண்டிச்சேரி முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டா. அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டே வந்த பெரியவா விழுப்புரத்திலேருந்து திருவண்ணாமலைக்கு போனா. திருவண்ணாமலை தரிசனம் பண்ணிட்டு வேலூர்ல யாத்திரையை முடிச்சுட்டு வேலூருக்கு பக்கத்துல விரிஞ்சிபுரம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த விரிஞ்சிபுரத்துல மரகவதவல்லி, மார்கபந்து அப்படிங்கிற சுவாமி. இந்த விரிஞ்சிபுரம் தான் அப்பைய தீட்சிதரோட அவதார ஸ்தலம். அதே மாதிரி சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான முத்துசுவாமி தீட்சிதரோட பூர்வீகம். தாத்தா வரைக்கும் இந்த விரிஞ்சிபுரத்துல தான், இந்த விரிஞ்சிபுரத்துக்காராதான். முத்துசுவாமி தீட்சிதர் கிருத்தியில ஒன்றும் மரகதவல்லி அப்படின்னு ஒரு காம்போதியில கீர்த்தனம் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது இந்த விரிஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற இந்த மரகதவல்லி அம்பாள் மேல பாடினதுதான். சுவாமி மார்கபந்து அப்படின்னு, மார்கபந்து ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு தீட்சிதர் அப்பைய தீட்சிதரோட இருக்கு. அதுவும் இந்த மார்கபந்து இந்த ஊர் சுவாமி விரிஞ்சிபுரம் சுவாமி மேல பாடினதுதான். சம்போ மகாதேவ தேவ பஜே மார்கபந்து அப்படின்னு வரும். மார்கபந்து அப்படின்னா வழித்துணைன்னு அர்த்தம். சுந்தரமூர்த்தி சுவாமி எழுதுறாரு, வானநாடனே வழித்துணை மருந்தே மாசிலா மணியே மறைப்பொருளே அப்படிங்கிற வழித்துணை மருந்து. நாம வழித்துணை மருந்துன்னா ஏதோ இந்த ஊர்ல இருந்து அந்த ஊருக்கு பொறுத்தே நடுப்புற நமக்கு ஒரு மருந்தா இருக்கிற, ஒரு காவலா இருக்கிற அப்படின்னு இல்லை. இந்த சம்சாரம், இந்த ஜென்மாங்கிற ஒரு பெரிய நெடும் பயணத்தினா நீண்டு இருக்கும்.
பிறக்கிறது இறக்கிறது பிறக்கிறது இறக்கிறதுன்னு இப்படி ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னின்னா வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த ஜேர்னிக்கு இந்த வழித்துணையாவும் இருக்கிறவன் யாருன்னு அந்த பரமேஸ்வரன் தான். அதனாலதான் அவருக்கு பேர் மார்கபந்து, மார்கபந்துன்னு பேரு. அதுதான் இந்த விருஞ்சிபுரத்துல சுவாமி மார்கபந்து மரகதவல்லி. அந்த ஊர்ல வந்து பெரியவா தரிசனம் பண்ணிண்டா. அங்கேந்து யாத்திரையை தொடர்ந்து திருப்பதிக்கு போற வழியில புத்தூருக்கு பக்கத்துல நகரிக்கிட்ட புக்கேன்னு இருக்கு. அந்த புக்கேல சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த புக்கை சங்கர மடத்துல கும்பாபிஷேகம் அது ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அந்த புக்கேங்கிறது ஒரு பெரிய ஸ்தலம். பக்கத்துல குஷஸ்தலி அப்படின்னு நதி. இந்த குஷஸ்தலி உற்பத்தியார அங்க போறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அந்த குஷஸ்தலி நதி தீரத்துல இருக்கிற இந்த புக்க சங்கர மடத்துல கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுட்டு பெரியவா திருமலைக்கு போனா திருப்பதியில பெருமாளுக்கு சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணினா. இந்த சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம் தரிசனம் பண்றதே திருப்பதியில இருக்கிறதையும் பல ரசமான நிகழ்ச்சிகள். பெரியவா எப்படி தர்ம விக்கிரகம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒண்ணு பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு சேவை சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம், அந்த அதே மாதிரி கல்யாணோத்சவம், இது மாதிரி பல சேவைகள் அங்க வச்சிருக்கா இல்லையா. அதுக்குன்னு ஒரு டிக்கெட் எல்லாம் வச்சு அதுக்குன்னு ஒரு பணம் வச்சு அதை வசூல் பண்ணி எல்லாரும் அதை பண்ணினாக்க போய் சுவாமி தரிசனம் எல்லாம் அது மாதிரிலாம் பண்றாளே. அப்படி ஒரு சேவையும் போது பெரியவா உள்ள போறா. கோவில்ல பெருமாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு உள்ளுக்குள்ள போறா. அப்ப பெரியவாளோட போனா எல்லாரும் வெள்ளலாம் அப்படின்ட்டு எல்லாரும் இந்த ஒட்டி போகும் இல்லையோ, அது ஒரு பெரிய கும்பல் சேர்ந்து கொடுத்து எல்லாம் பெரியவாளோட பின்னால போலான்ட்டு. பெரியவா பார்த்தா அந்த கோவில்ல உள்ள நுழையறதுக்கு முன்னால சுவாமி கர்ப்பகிரகத்துக்கு போய் தரிசனம் பண்ண சன்னதிக்கு போறதுக்கு முன்னால அந்த ஈவோ எல்லாரும் அதிகாரிகள்லாம் வந்திருக்கா. பெரியவா கிட்ட இப்போ இந்த சேவைக்கு இந்த டிக்கெட் வாங்கினா இதுக்கு இத்தனை பணம்ங்கிறாப்புல இத்தனை பேர் உள்ளுக்குள்ள போய் தரிசனம் பண்ணலாம்னு ஒரு எண்ணிக்கை வச்சிருப்பியோ இல்லையோ, அது எத்தனை அப்படின்னு அவர் ஏதோ 8 பேரோ 10 பேரோ என்னமோ சொன்னார். அப்போ இந்த டிக்கெட்டுக்கு இந்த சேவைக்கு இத்தனை பேர் தானே போகலாம், ஆனா என்னோட இத்தனை பேர் வந்திருக்காளே, அத்தனை பேரையும் உள்ள அழிச்சுன்னு போக முடியாது இல்லையோ அப்படின்னா. உடனே அந்த அதிகாரி சொன்னார், அது சாதாரணமா லௌகிகாளுக்கு சாதாரண மனுஷாளுக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கினா அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சுருக்கு. பெரியவாளோட வரவா இல்ல பக்தாள் தான் வரா, அதனால இப்போ ஒன்னும் அந்த கணக்கெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம், பரவாயில்ல எல்லாரும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சொல்றா, இல்ல யாரா இருந்தாலும் சரி, ஈஸ்வரனுக்கு முன்னால யாரா இருந்தாலும் ஒண்ணுதான். அவருக்கு முன்னால இவாளுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் அவளுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு சட்டம் வச்சிருக்கு இந்த கோவில்ல, ஒரு நீதி வச்சுருக்கு. இந்த டிக்கெட் வாங்கினா இத்தனை பேர் போகலாம், இந்த டிக்கெட்னா இந்த டயத்துல இதுக்கெல்லாம் வச்சுருக்கு. அதுபடிதான் இருக்கணுமே வழி இங்க ஒரு வித்தியாசம் பார்க்கப்படாது, ஏற்ற இறக்கம் இருக்கக்கூடாது. அதனால நான் வந்தாலும் சரி, ராஜாதி ராஜாக்கள் வந்தாலும் சரி, சாதாரண மனுஷா வந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் ஒரே ரூலா தான் இருக்கணும். அப்படி நாம இருந்தோம்னால்தான் அந்த சட்டப்படி நடந்தோம்னா தான் ஈஸ்வரனுக்கு. சட்டத்தை மீறிண்டு நம்ம போய் அவரை தரிசனம் பண்ணியே எத்த பண்ணியும் நல்ல ஒண்ணா அவரை ஒன்னும் அனுகிரகம் பண்ண மாட்டார், பிரீத்தி அடைய மாட்டார். அவரோட அனுகிரகத்தை அடையணும்னா அவர் சொன்ன வழியில நடக்கணும், அந்த தர்ம வழியில நடக்கணும், நியாயமா நடக்கணும், நேர்மையா இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே அவரோட அனுகிரகத்தை அடைஞ்சுள்ளலாம். அதனால நாம எங்கேயோ வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறதே நாம ஏதோ பல தப்ப பண்ணிவிட்டு இனிமே நாம பிரமாதமா நம்ம போய் பக்தி ஸ்ரத்தையா போய் டிக்கெட்டை வாங்கிட்டு ஆயிரக்கணக்கில் செலவழிச்சு அவரை போய் தரிசனம் பண்ணதுனால அவர் உடனே வாங்கிடுவாரா? நம்ம தப்பெல்லாம் மன்னிச்சுடுவாரா? மாட்டார். அந்த தப்புக்கு உண்டான தண்டனை இருக்குதான் இருக்கும். அதனால ஈஸ்வர சன்னதியில நமக்கு இந்த மாதிரி அபச்சாரத்துக்கு ஆளாகவே கூடாது, இந்த மாதிரி எண்ணமே இருப்படாது. யாரா இருந்தாலும் ஒரே சட்டம் தான் அப்படின்ட்டு. இப்ப 10 பேர் அப்படின்னாக்க இதுக்கு 10 பேர் தான் போலன்னா 10 பேர் போறோம். மீதி பேருக்கெல்லாம் நீ அவள்கிட்ட டிக்கெட்டுக்கு பணம் வாங்கிட்டு அவளை உள்ள அனுப்புறது, அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு என்ன பண்ணலாமோ அதை பண்ணு அப்படின்னுட்டா. அப்படி சொல்றதே தான் முதல்ல இந்த படியில உள்ளுக்குள்ள போனா புதுப்பிரிவா தன்னோட சிஷ்யர் ஜெயேந்திர அவரை வர சொன்னா. உடனே என்ன பண்ணா, நாங்க 2 பேரை வச்சு மீதி 8 பேரை வர சொல்லு அப்படின்னா, யாராரு முக்கியமான இடத்து ஸ்ரீகாரையும் இன்னும் யாராரு கைங்கரியம் பண்ணாலும் அவ வந்தா 8 பேர் போனா, மீதி எல்லாரையும் எங்கேன்னு எடுத்துட்டு அவளுக்கு என்ன காசோ வாங்கிட்டு பணம் வாங்கிட்டு நீ அவளை டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ள அனுப்பு அப்படின்னு. ராமர தர்ம விக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்றதோ இல்லையோ, ஏன் சொல்ல மாட்டான், ஏன் சொல்லக்கூடாது? அது அந்த ராமரோட பிரத்யக்ஷ ராமர் இதான் பெரியவா. எங்க போனாலும் சரி, இதெல்லாம் 1-2 சாம்பிளுக்கு தான் சொல்றேன். இது மாதிரி போற இடத்துல எங்கேயா இருந்தாலும் தான் ஒரு பெரிய சங்கராச்சாரியான்னு இருக்கும், நம்மளோட பொசிஷன் இருக்கு, நம்ம என்ன வேணா அது மாதிரிலாம் பண்ணினதே கிடையாது பெரியவா. எங்க போனாலும் அந்தந்த இடத்துக்கு என்ன நீதியோ, அந்தந்த இடத்துக்கு என்ன சட்டமோ, அந்தந்த இடத்துல என்னென்ன ஆச்சாரங்களோ அனுஷ்டானங்களோ சம்பிரதாயமோ அதை மதிக்கணும், அதுக்கு கௌரவம் கொடுக்கணும், அதுபடிதான் நடக்கணுங்கிறதுல தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா. தான் இருந்ததோட இல்ல,
யாரா இருந்தாலும் தன் சிஷ்யான்னு சொல்லக்கூடியவா, தன் பக்தா எல்லாருமே இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவளோட பக்தா சிஷ்யா எல்லாம் ஒண்ணுதான் அவளுக்கு. எல்லோரும் அந்த நடைமுறைப்படி அந்த தர்ம வழியில நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இப்படி திருப்பதியில போய் சஹஸ்ர கலசாபிஷேகம் பண்ணி வச்சா. அப்படி பண்ணி வச்சுன்னு பெரியவா அந்த 1966 வருஷம் சாதுர்மாசியம் அதுக்கு காளஹஸ்திக்கு வந்தா. காளஹஸ்திங்கிறது உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். ஸ்வர்ணமுகி அப்படிங்கிற நதி உத்தரவாகினியா ஓடுறது. அங்க சுவாமி காளஹஸ்தீஸ்வரர், அம்பா ஞான பிரசூனாம்பிகா அப்படின்னு பேரு. ஞானமே வடிவானவள், ஞான பூங்கோதை அப்படிங்கிறா. அப்படி ஞானஸ்வரூபமா இருக்கிற அம்பாள் சுவாமி காளஹஸ்தீஸ்வரர். இது பஞ்சலிங்க க்ஷேத்திரத்துல வாயு க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அந்த வாயு க்ஷேத்திரமா இருக்கிறது இந்த காளஹஸ்தி. அந்த மகா க்ஷேத்திரத்துல தான் கண்ணப்ப நாயனார் பரமேஸ்வரனை பக்தி பண்ணி அவர் மோட்சத்துக்கு அடைஞ்சது. இன்னும் பல மகிமை உள்ளது இந்த காளஹஸ்திக்கு. அப்பேற்பட்ட அந்த காளஹஸ்தியில பூ கைலாசம் அப்படின்னு எல்லாம் கொண்டாடப்படுறது. இந்த காளஹஸ்தியில 66 வருஷம் சாதுர்மாசியம் நடந்தது. அந்த சாதுர்மாசியம் நடந்த சமயத்துல பல அனுகிரக லீலைகள்லாம் நடந்திருக்கு. இந்த பெரியவாளோட பக்தா கூட்டத்துல பொள்ளாச்சி ஜெயம் அப்படிங்கிற இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா இவாள்லாம் எப்போதும் பெரியவாளோடையே இருந்து பல ஊர்களுக்கெல்லாம் போய் பெரியவா தரிசனம் பண்றதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணி, பெரியவா ஸ்நானம் பண்ற நதியெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணி, இப்படி பெரியவாளையே கூடவே இருந்து இந்த சத்சங்கத்திலேயே இருந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சிருந்தா. இந்த சாதுர்மாசியத்துல இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா வியாச பூஜையெல்லாம் தரிசனம் பண்ணா. இந்த வியாச பூஜையில பௌர்ணமிக்கு மறுநாள் புனர் பூஜை பண்ணி அந்த வியாச அக்ஷத அப்படின்னு அந்த பூஜை பண்ண அக்ஷத பிரசாதம் கொடுக்குற வழக்கம். மறுநாளைக்கு ஒரே கூட்டமா இருக்கு. எல்லாரும் கியூல இருக்கா. பெரியவா தங்கையாலே அக்ஷதை கொடுப்பா. எல்லாரும் மடியை நீட்டுவா, எல்லாருக்கும் அக்ஷதையை போடுவா. இப்படி ஆண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் வரிசையா இருக்கா, பெண்கள்லாம் ஒரு பக்கம் வரிசையா இருந்துன்னு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கா. அதுல இந்த பொள்ளாச்சி ஜெயத்துக்கு அந்த வருஷம்னு என்னமோ தெரியல, மனசுல ஒரு எண்ணம் என்னன்னா, நாமளும் மடத்துக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கோம், ரொம்ப மடத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரொம்ப மடத்துல ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு புள்ளியா இருக்கும். பெரியவா நமக்கு இந்த வியாச பூஜை அக்ஷதைய பிரசாதத்தை கூப்பிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. எப்ப பாரு பிரசாதத்துக்கு நாமளே தான் போய் கையை நெட்டி நிக்கிறோம் முன்னால. பெரியவாளவே நம்மளை கூப்பிட்டு பிரசாதம் கொடுக்கணும், அக்ஷத பிரசாதம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. இது வேற ஒண்ணும் இல்லை, பெரியவா நம்மள மனசுல வச்சுட்டு இருக்காளா, நம்மள ஒரு விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறாளா அப்படின்னு பாத்துக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும். இதெல்லாம் ஒரு அஜ்ஞானத்துல தானே. இது ஏன் தோன்றது? ஒரு அஜ்ஞானத்துல தோணினா கூட இதுக்குள்ளேயும் பின்னால ஒரு அனுகிரகம்ங்கிறது ஒரு பெரிய லீலையா நடத்தி காமிக்கிறது நமக்கு. அப்படிதான் இங்கேயும் நடக்க போறது. இந்த அம்மாவுக்கு இப்படி தோணித்து. அதனால என்ன கியூல போய் நிக்காத ஓரமாவே நின்றா. ஒரு தூண் ஓரமா நின்று பார்த்துட்டு இருக்கா. இத பெரியவா பார்த்துட்டா. அது அந்தர்யாமி, அவளுக்கு தெரியாதா? ஒரு பக்திக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு தான் கொடுக்கணும்னு மனசுல பாவம் வந்தோடனே குருவான அவருக்கு என்ன பார்த்துட்டே இருக்காரு. ஒண்ணு முதல்ல ஆச்சரியம், இவாள பிரசாதத்துக்கு முதல்ல நிக்கிறவா இன்னைக்கு என்னமோ ரொம்ப ஓரமா ஒதுங்கி நிக்கிறாளே அப்படின்னு. இப்படி பாக்குறதுலயே என்ன நீ வாங்கிக்கலையா அப்படிங்கிறப்பல இருக்கு பார்வை. ஆனா இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, ரொம்ப திருடமா இருந்தா. இன்னைக்கு என்ன ஆனாலும் சரி பெரியவா கூப்பிட்டு கொடுத்தாதான் வாங்கிக்கிறது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆயிடுத்து. நேரம் ஆக எண்ணம் கூட்டமானா வரிசையா வாங்கிட்டு குறைஞ்சுட்டே இருக்கு. இப்படி கூட்டம் குறைய 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 பெரியவாளும் பாக்குறா. அப்படின்னா என்ன, கூட்டம் குறைஞ்சுடுத்து, இப்பான்னு வாங்கிக்க போறியா இல்லையா அப்படிங்கிறாப்புல. ஆனா இந்த அம்மா பேசாத நின்றே இருந்தா இல்லையா, கடைசி ஆளு அந்த கூட்டத்துல போய் வாங்கிக்கிறா. அத அப்படி கொடுக்கறதே இப்படி ஒரு தரம் பெரியவா மறைச்சாலோ இல்லையோ, இந்த அம்மாக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இப்பவும் பெரியவா வான்னு தலையாட்ட மாட்டேங்கிற, கூப்பிட மாட்டேங்கிறா. இப்ப கடைசி ஆள் இதை கொடுத்துட்டா பெரியவா உள்ள போயிடுவா. அதுக்கப்புறம் எப்ப பிரசாதம் கொடுப்பாளா கொடுக்க மாட்டாளா தெரியாது. இவ மெனக்கிட்டு உட்காந்து இத்தனை பேருக்கும் கொடுத்துருக்கா. இப்ப நம்ம வேணும்னு எய்தாப்புல நின்னுட்டு வாங்கிக்கலைன்னா இது ஏதோ நாம அவளை அலட்சியப்படுத்தினாப்புலையும் ஆறுது, பிரசாதத்தை அலட்சியப்படுத்தினாப்புலையும் ஆறுது. நமக்கும் ஒரு ஆசை பெரியவா கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு. ஆனா பெரியவாளோ வேணும்னு என்னன்னு தெரியல. நம்ம பாவம் அவளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அவ அந்தர்யாமி, எல்லாரோட எண்ணத்தையும் புரிஞ்சுக்க கூடியவா தான். என்னமோ ஏதோ கொடுக்கல, இப்படி பெரியவா கொடுக்கல, நாமளும் வீம்புக்கு இருந்துட்டோம்னா பிரசாதம் கிடைக்காத போயிட போறதோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வேற வந்துடுத்தோம். அதனால என்ன பண்ணா, வேற வழி இல்லாத மடியை நீட்டினான்.
மடியை நிட்டினாலும் அப்படி புடி அக்ஷதை எடுத்தா அப்படி தூக்கி படுக்குன்னு போட்டா. போட்டுட்டு எதுன்னு உள்ள போயிட்டா. உள்ள போனா இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே அழுக வந்துட்டு. ஸ்திரீகள் தானே, உடனே ஒரு தாபம் அழுக வந்துட்டு. என்ன அப்படின்னா, கடைசியில பிரியாதான் ஜெயிச்சுட்டா பத்தியா, நம்மளை கூப்பிட்டு கொடுக்கல பத்தியா. தியாக பிரம்மேஸ்வரர் సాధించనే ఓ మనస బోధించిన సన్మార్గ వచనముల பொங்கு చేసి தா பாட்டின பாட்டி சாதிச்சனே அப்படின்னா தான் பிடிச்சபடியே சாதிச்சுட்டானே அப்படிங்கிற தியாக பிரம்மம். அது மாதிரி தான் இந்த பாட்டை பாடணும் போல இருக்கு. இங்க பெரியவாழ என்ன பண்ணா, கூப்பிட்டு கொடுக்கல, நீனாவே தான் வந்து வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு அவ நினைச்சா போல இருக்கு. ஏன்னா பிரசாதத்தை நாம எப்பொழுதும் யாச்சிக்கணும். பகவான்கிட்ட போய் கிருப பண்ணு அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு நாம தான் கேட்கணும். அங்க போய் கையேந்துறதோ அவர்கிட்ட போய் கேட்கறதோ ஏதானும் நமக்கு கௌரவ குறைச்சலா என்ன? குழந்தைகள் தாயார்ட்ட தானே எது வேணாலும் வந்து கேட்கறது. அதனால நம்ம அப்பா அம்மாட்ட நாம வேணுங்கிறத கேட்காத வேற யார்கிட்ட போய் கேட்க போறோம்? யார்கிட்ட அடுத்த வாழ்கிட்ட போய் கேட்டோம்னா அது கடனாயிடும், பிச்சை ஆயிடும். நம்ம அப்பா அம்மாட்ட கேட்கறதுங்கிறது நமக்கு ரைட், நம்மளோட உரிமை. அதை போலதான் இங்கேயும் குருட்ட நாம போய் பிரசாதம் கொடுங்கோ அப்படின்னு அனுகிரகம் பண்ணுங்கோன்னு நாம என்ன வழியை போய் கேட்கணும். அப்படிதான் இந்த அம்மா பண்ணிட்டு இருக்கா. என்னமோ இன்னைக்கு அப்படி இதுவும் ஒரு அனுகிரக லீலை தான் நாம முன்னாலேயே சொன்னோம். பெரியவா வாங்கிட்டு இதை கொடுத்துட்டாளா. இந்த வாங்கிட்ட அப்புறம் இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே மனசு வருத்தம். ஒரு கூப்பிட்டு ஒரு பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்கு நாம போற மாட்டோமா? நம்ம பக்தி அதுக்கு போறலையா? பெரியவாளும் புடிவாதமா நம்மளை கூப்பிடப்படாதுன்னே வச்சு கடைசியில நாமளாவே தானே போய் வாங்கிக்கிறாப்புல இருந்தது. இது ஒரே அழகெல்லாம் அழ ஆரம்பிச்சுடுத்து. இப்படி எல்லாம் ஆயிடுத்து. சாயந்தரம் தீப நமஸ்காரம். இந்த தீப நமஸ்காரம் ஆரம்பிக்கிறதே பெரியவாளும் வருவா. இந்த தீப நமஸ்காரத்துக்காக இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா என்ன பண்ணினா, தன்னோட கூட வந்திருக்கிற அம்மா இவா 2 பேரும் பக்கத்துல ஸ்வர்ணமுகி அப்படின்னு சொன்னேன், அந்த நதியில போய் கை காலெல்லாம் அலம்பிண்டு மூஞ்சியெல்லாம் அலம்பிட்டு சுத்தம் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு போறா. இந்த ஸ்வர்ணமுகியில என்ன பண்ணும், ஒரு பக்கமா தண்ணி ஓடுறது, ஃபுல் நதியா ஓடாத நடுப்புற மணல் திட்டா இருக்கு, அங்கங்க கொஞ்சம் அப்படி தண்ணி ஓடுது. அந்த தண்ணியில போய் இவ மணல்ல நடந்து போய் நடு ஆத்துல ஓடுற தண்ணியில கை காலெல்லாம் அலம்பிண்டு மூஞ்சியெல்லாம் அலம்பிண்டு நெத்தி எட்டுண்டு வரத்தையே இந்த கூட வந்த அம்மாட்ட சொல்லிட்டு வந்தா ஜெயலட்சுமி. இப்படி பெரியவா என்ன கூப்பிட்டு கொடுக்கல, என்னமோ எனக்கு இத்தனை நாள் இல்லாத நீ கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆனா பெரியவா என்னோட ஆசையை பூர்த்தி பண்ணல, கூப்பிட்டு கொடுக்கல, நான் தான் எப்பொழுதும் போல வாங்கிக்கிறாப்புல ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுன்னு வந்தா. அவ சொன்னா, இதுக்கு போய் யாரானா அழுவாளா? இப்படி மூஞ்சி வீங்கிறாப்புல அழுதுருக்கியே, என்ன இப்போ பெரியவாள்கிட்ட நம்ம கேட்டு வாங்கிட்டா என்ன அப்படி இப்படிலாம் சமாதானம் பண்ணிட்டு சொல்லிகிட்டே வரா. அந்த சமயத்து நம்ம தலையில சப்புன்னு என்னமோ விழுந்தாப்புல இருந்தது, காக்கா எச்சமிட்டாப்புல. இது பேசிட்டே வரத்தே தப்புன்னு தலையில விழுந்தோன்னு இந்த ஜெயலட்சுமி அம்மா கீக்கிய நடு நதியில வரத்தையும் ஏதோ காக்கா என்னமோ பண்றது, இப்பதான் போய் அலம்பிண்டெல்லாம் வந்திருக்கும், சுத்தம் பண்ணி வந்திருக்கும், இதே என்னமோ அசிங்கம் பண்றது அப்படின்னுட்டு அதை அப்படி கீழே தள்ளலான்ட்டு இப்படி பண்ணினா கம்முன்னு ஒரு சந்தன வாசனை. நமக்கு திடீர்னு என்ன நடு ஆத்துல என்னமோ தலையில விழுறது, அதை கீழே தள்ளலான்னு கையால தடவினாக்க சந்தன வாசனை வருது அப்படின்ட்டு. அப்ப என்ன பண்ணா, அந்த தலையில விழுந்ததை கீழே தள்ளல, அப்படியே எடுத்து பார்த்தா அதுல அரைச்ச சந்தனம் இப்படி விழுது மாதிரி சந்தனம் விழுது இருக்கு. அதுல இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணா இந்த ஷேப்பு அக்ஷதை ஒட்டின்னு இருக்கு. நமக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நடு ஆத்துல வந்துன்னு இருக்கும், மேலேந்து ஒண்ணு தூக்கி போறதுக்கு யாரும் கொண்டு போடுறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்படி பார்த்தா ஏதோ காக்கா ஏதானும் பண்ணி விடுத்தாக்கும் எச்சம் விட்டுருத்தாக்குன்னு பார்த்தா தலை மேல இத்தனை சந்தன விழுந்திருக்கு, அதுல இத்தனை அக்ஷதை ஒட்டின்னு இருக்கு. இந்த அக்ஷதை வியாச பூஜை அக்ஷதை தாங்கிறதுக்கு என்ன ஒரு குழு அப்படின்னா, அந்த ஷேப்பு கலர்ல தான் அக்ஷதை இருக்கும். அந்த ஷேப் அக்ஷதை தான் பரப்பி அதுல வியாச அக்ஷதைன்னு கொடுப்பா பூஜை பண்ணி. இது இருக்கு. இதை பார்த்தோன்னு இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இது நிச்சயம் இந்த அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சது பெரியவா அனுகிரகம் தான். ஏன்னா இது நடு ஆத்துல நின்று இருக்கோம், வந்துட்டு இருக்கோம், பக்கத்துல ஒண்ணும் எங்கேருந்து யாரும் போடுறதுக்கும் சான்ஸ் இல்லை. இது பெரியவா தான் நம்மளோட தாபத்துக்காக இங்க கொண்டு அக்ஷதையை கொடுத்துருக்கா, அனுகிரகம் பண்ணிருக்கா, கொடுக்கல தலையிலேயே போட்டிருக்கா அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். அதை அப்படியே எடுத்து பத்திரமா வச்சுண்டா. சந்தோஷமா இத்தனை நேரம் இந்த குறை நம்மளை கூப்பிட்டு கொடுக்கலையே அப்படிங்கிற அந்த தாபம் ஒரு நிமிஷத்துல போயிடுத்து. நம்ம தெரியவா நம்ம இருக்கிற இடத்த தேடி கொண்டு தலையில போட்டுட்டாளே அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் வந்தது. பக்கத்துல இந்த அம்மா திட்டையும் சொல்லிட்டே வந்தா, பரம சந்தோஷமா சொல்லிட்டு வந்தா. வந்தோடனே ராத்திரி பூஜை எல்லாம் ஆச்சு.
பூஜை தரிசனம் முடிஞ்சோன்னு பெரியவா உட்கார்ந்து நிற்கிறது. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இது நிஜமாவே பெரியவா அனுகிரகத்துல தான் நமக்கு நதியில நடு நதியில தலையில சந்தனத்தோட அக்ஷதை விழுந்துதா, இது பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை. அதனால முள்ள போய் இந்த விஷயத்த பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா. பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா பெரியவா சிரிச்சுனே, ஆமா நீ தான் இப்படி மூஞ்சியை தூக்கி நின்னுந்த, நானாவே கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு, அதனாலதான் நான் கூப்பிட்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டே இல்லையோ, அதுக்காக தான் உனக்கு அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணிட்டா போல இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆஹா, நீ உன்னோட ஆசைப்படியும் கிடைச்சு. அப்ப நீ முதல்ல இங்க தான் தானே போய் வாங்கிக்கிறாப்புல இருந்ததுன்னா அதுதான் குருட்ட என்னன்னு. சிஷ்யாள் எப்பொழுதுமே நாம பவ்யமா வினயத்தோட அவள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணினோம்னா நம்ம ஆசைப்பட்டதை நினைச்சது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றி வைப்பா. அங்க மட்டும் நாம அவளோட வீம்பு பண்ணிட்டு கட்சி கட்டிட்டு பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு அப்படி பண்ணினாதான் நான் வருவேன், இப்படி பண்ணாதான் வருவேன்னா நாம அதுக்கு அவ ஆளாக மாட்டா. நாம பாக்குறோமே சாதாரணமாவே குழந்தைகள் நம்மள்ட்ட வீட்டுல அதுகள் நம்மள்ட்ட தாஜா பண்ணின்னு நம்மள்ட்ட பிரியமா இருந்து எதை கேட்டாலும் நம்மளாவே பண்ணிடுறோம். அதே போட்டிக்கிட்டே அப்படின்னு வந்து கொடுத்தோம்னாக்க தகராறுன்னு வந்துன்னா உடனே நமக்கு ஒரு வீம்பு வந்துடுது. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணார், உனக்கு வேணும்னா நான் கூப்பிட்டு கொடுக்குறேன், உனக்கு கூப்பிட்டு கொடுக்கறது என்ன, எங்க வேணாலும் நான் கொடுக்குறேன். ஆனால் இங்க எல்லாருக்கும் அவ வாங்கிக்கிறாங்கிறதே அதுபடிதான் அந்த கியூல நின்று எல்லாரோடையும் பிரசாதம் வாங்கிக்கணுங்கிறது நீ எப்பொழுதும் பண்றாப்புல பண்ணிக்கணும். நீ இதையும் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு கூட ஆசையா இருக்கு பெரியவாளை எனக்கு கூப்பிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது வேற விஷயம். கொடுத்தா அப்படி கொடுத்தாதான் வாங்கிக்கிறது அப்படின்லாம் நாம போட்டி போடக்கூடாது அப்படிங்கிறது பாடம் சொல்றாப்புல இருந்தது. அந்த அம்மா தான் சொல்லுவா, பெரியவா என்னைக்குமே அவ எதுலயும் அவ சர்வேஸ்வரன் அப்படிங்கிறத காமிப்பா. எல்லாரும் அவள்கிட்ட சரணாகதி பண்றாப்புல தான் இருக்கும். இருந்தா கூட சர்வ சுலபனா நாம என்னென்னலாம் ஆசைப்படுறோமோ என்னென்னலாம் நினைக்கிறோமோ அதுக்கும் ஈடு கொடுத்துன்னு அனுகிரகம் பண்றது அப்படிங்கிறது ரெண்டும் பெரியவாள்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா ஆச்சரியப்படுவோம். அப்படி இந்த காளஹஸ்தியில இருக்கிறதே அதிசயமா 2 விஷயங்கள் பெரியவா உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தா. அதுல ஒண்ணு என்ன, பக்கத்துல பஞ்சமுகலிங்கம் அப்படின்னு இப்ப பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு பிரபலமா இருக்கு. அப்போ அந்த 66 வருஷம் பெரியவா அங்க இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, அங்க இருக்கிற ஜனங்கள்ட்ட எல்லாம் கேட்டா, இங்க ஒரு பக்கத்துல ஒரு மலை இருக்கு, இந்த மலை மேல ஒரு பஞ்சமுகேஸ்வரர் இருக்குமே, அது எங்க இருக்கு அப்படின்னு தேடினா. எப்போ பெரியவா காசி யாத்திரை வரத்தையும் பார்த்திருக்கா போல இருக்கு. அப்பதான் கிரிபிரதட்சணம் பண்ணாலாம் பார்த்தோம். போகவே முடியாத இடத்த காடா இருந்தது, காடெல்லாம் செதுக்கி சொல்லி மரங்கள்லாம் செதுக்கி ஒதுக்கி வழி பண்ணிண்டு இவா அங்க கிரிபிரதட்சணம் பண்ணாலாம் பார்த்தோம். இதெல்லாம் ஞாபகம்னு கேட்டா ஒருத்தருக்கும் தெரியல. அதுல சில வயசான வாழ்கிட்ட கேளு அப்படின்னா அவ சொன்னா தெரியல, ஏதோ மலை மேல ஏதோ பிரம்மகுடின்னு பேர் சொல்வா, அதுதான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அது என்ன ஏதுன்னு கூட நாங்கெல்லாம் பார்த்ததில்லை, தெரியாது அப்படின்னா. உடனே இந்த பிரம்மகுடி அப்படிங்கிறத வச்சுன்னு என்ன பண்ணா அந்த மலைய வழியை சுத்தம் பண்ண சொன்னா. அங்க இருந்த அதிகாரிகள் எல்லாரும் விட்டு கிட்டத்தட்ட 10 நாள் போல இந்த பக்கத்துல வளர்ந்துருக்கிற மரம் செடி கொடி எல்லாத்தையும் வெட்டி சுத்தம் பண்ண. இந்த 10 நாள் தினம் வந்து பெரியவாளை விசிட் பண்ணி ஒரு வழியா வழி ஓரளவுக்கு பண்ணப்பட்டோன்னு அந்த மலை மேலே ஏற ஆரம்பிச்சுட்டா. மலை மேலே ஏறது ரொம்ப கடினமா தான் இருந்தது. பெரியவா ஏறினா ஒரு கூட்டமே வர ஆரம்பிச்சுட்டு இப்படி போய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல போனா அங்க நடுப்புற ஒரு பெரிய முத்தம் மாதிரி வந்தது. அந்த முத்தத்துல தாண்டி போனா ஒரு பெரிய கல்மண்டபம். அந்த கல்மண்டபத்துல அகலம் இல்லை, அது அப்படி பிரதட்சணமா இல்லைன்னா இந்த பக்கம் துளியூண்டு இடம் இருக்கு, ஒட்டு இடமா இருக்கு, அதுல கீழே விழுந்துறப்பல இருக்கு. அப்படி ஒரு அகலம் இல்லாத, சுத்தி வரத்துக்கு ஒரு அகலம் இல்லாத ஒரு பெரிய கல்மண்டபம். அந்த கல்மண்டபத்துக்கு மேல் பக்கம் பார்த்தா ஒரு இன்னொரு பாழடைஞ்ச மண்டபம். அந்த பாழடைஞ்ச மண்டபத்தையும் ஏறி இறங்கி உள்ளுக்குள்ள போய் பார்த்தா அதுதான் இந்த பிரம்மகுடியோட கர்ப்ப கிரகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அது ஒரே மண்டி கிடக்கு. அதுக்குள்ள போய் பார்த்தா சுத்தம் பண்ணா அங்க ஒரு லிங்கம், பஞ்சமுகேஸ்வர லிங்கம். பஞ்சமுகேஸ்வரர் அப்படின்னா 5 முகம் பரமேஸ்வரனுக்கு, சத்யோஜாதம் வாமதேவம் அகோரம் தத்புருஷம் ஈசானம் அப்படிங்கிற அந்த 5 முகத்துல உள்ள பரமேஸ்வரன். இந்த பஞ்சமுகலிங்கம் அப்படிங்கிறது இந்த காளஹஸ்தியில இருக்கு. அதே மாதிரி திருவானைக்காவல்ல வடக்கு வீதியில நம்ம சங்கரமடம் இருக்கு. காஞ்சி சங்கரமடத்துல பின்பக்கம் ராஜராஜேஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில், அதுக்கு உள்ளேயும் பின்னால மண்டி கிடந்தது, ஒருத்தருக்குமே கவனிப்பில்லாத கிடந்தது. பெரியவா பேருக்கிறதுக்கு தான் அங்க இருந்து அந்த பஞ்சமுகேஸ்வரையும் கண்டுபிடிச்சு இன்னைக்கு பிரேஷ்ட பண்ணி பூஜை நடந்தது. அதே மாதிரிதான் இங்க காளஹஸ்தியிலையும். அதே மாதிரி நேபாளத்துல பசுபதிநாதர் கோவில்ல பஞ்சமுகேஸ்வரர் இருக்கு. அதே மாதிரி
வாதாபியில ஐஹோளேங்கிற இடத்துல ஒரு பஞ்சலிங்கம் இருக்கு. இது மாதிரி இந்த பஞ்சமுகத்தோட லிங்கங்கள் இந்த மாதிரி 4 இடத்துல தான் இருக்கு. அதுக்கு தத்புருஷம்ங்கிறது கிழக்கு முகமா இருக்கும், அகோரம்ங்கிறது தெற்கு முகமா இருக்கும், சத்யோஜாதம்ங்கிறது மேற்கு முகமா இருக்கும், ஈசானம்ங்கிறது மேல் நோக்கி இருக்கும், வாமதேவம்ங்கிறது வடக்கு நோக்கி இருக்கும். அப்படி 4 திக்குக்கு 4 முகம், ஊர்துவமா மேல் நோக்கி ஒரு முகம் ஈசானம்ங்கிறது. இப்படி பரமேஸ்வரனுக்கு இருக்காம். அதுல கிழக்க பார்த்திருக்கிற முகம் ரிக்வேதம், தெற்க பார்த்திருக்கிறதுக்கு யஜுர்வேதம், மேற்கு பார்த்திருக்கிறதுக்கு சாமவேதம், வடக்க பார்த்திருக்கிறது அதர்வவேதம் அப்படின்னு 4 முகமே 4 திக்குக்கு 4 முகமா இருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி இருக்கிற ஒரு அபூர்வமான அந்த பஞ்சமுகேஸ்வரை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒரு வழிபாடெல்லாம் ஏற்பாடுல பண்ணினா. அதே மாதிரி இந்த குன்றுக்கு சரிவுல வர வழியில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபம், அதுவும் ஒரே புல்லு போண்டு எல்லாம் போண்டு, அதையும் கிளியர் பண்ண சொன்னா. அதெல்லாம் செதுக்கி பார்த்தா அதுக்கு மலைக்கு பக்கத்துல தடுப்பு ஷவர் மாதிரி இருக்கு அந்த மண்டபத்துல. அந்த மண்டபத்துல பார்த்தா அபூர்வமான சிற்பங்கள், நர்த்தன விநாயகர், நடராஜர், பார்வதி பரமேஸ்வரர், பிக்ஷாடனர் முதலான விக்கிரகங்கள்லாம் சிலையெல்லாம் செவுத்துல அப்படியே மலையில செதுக்கி வச்சாப்புல இருக்கு. அதை கண்டுபிடிச்சா. அதுக்கு பெரியவா நடராஜ ரங்கஸ்தலம் அப்படின்னு பேர் வச்சு அந்த வருஷத்துல வேதாகம சில்ப சதஸ அந்த நடராஜ ரங்கஸ்தலத்துல தான் பண்ணினா. இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அந்த நடராஜ ரங்கஸ்தலம் பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ண சொல்லி பெரியவா ரொம்ப அபூர்வமா பண்ணி வச்சிருக்கா. அந்த 66ஆம் வருஷத்துலேருந்து அப்படி ஒரு இடிபாடுகளுக்குள்ள கண்ணுக்கு தெரியாத இருந்தது ஒரு இதெல்லாம் ஆர்கியலாஜிக்கல் அபூர்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை கொண்டு வந்தா. இப்படி பல காரியங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் பெரியவா போய் இருந்தா இது மாதிரி பல அதிசயங்கள் பல அனுகிரகங்கள்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது. இந்த அதிசய அனுகிரகங்களை நாம தொடர்ந்து இன்னும் பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கழுக்குன்ற திருப்பதிகம். பிணக்கிலாத பெருந்துரைப் பெருமான் உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு இணக்கிலாததோரும் இன்பமே வரும். துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் உனக்கிலாததோர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பிட்டு
விட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துரைப் பெரும் பித்தனே சட்ட நேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும் கடையாயையும் கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே மலங்கினேன் கண்ணின் நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துரை விலங்கினேன் வினைகேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன் இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே கலங்கினேன் கலங்காமலே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பூணுணாததோர் அன்பு பூண்டு பொருந்தி நாள்தோறும் போற்றவும் நாணொணாததோர் நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்தினான் பேணுணாத பெருந்துரை பெருந்தோணி பற்றி உகைத்தலும் காணுணா திருக்கோலம் நீ வந்து காணுணாத திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே குணமாம் பெருந்துரை கொண்டலே சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி ஞாலமே கரியாக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் காலமே உன்னை ஓத நீ வந்து காட்டினாய்
கழுக்குன்றிலே பேதம் இல்லதோர் கற்பு அளித்த பெருந்தூரை பெரு வெள்ளமே ஏதமே பல பேச நீயனை ஏதிலாமுனம் என் செய்தாய் ஏதமே பல பேச நீயனை ஏதிலாமுனம் என் செய்தாய் சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனிச்சரன் சரணாம் என காதலால் உனை போத நீ வந்து காதலால் உனை போத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே இயக்கிமார் 64 இயக்கிமார் 64 எண்குணம் செய்த ஈசனே மயக்கமாயதோர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அழுந்தவும் துயக்கருத்து என்னை ஆண்டு கொண்டு நின் தூய்மலர் கழல் தந்து என்னை கயக்க வைத்து அடியார் முனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே.
உலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உலகிடுவீத்தாரே. அயனுடனே மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாரே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே, நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.